അല്ലാഹു അക്ബർ അല്ലാഹു അക്ബർ. I got the cash in the bag, stadium packed. Born a rock star in this life, gonna live it up on the attack. Baby, I'm bad, I just wanna get caught up in this life. I'm crazy, I'm mad, doing no cap. Only God wants you, better go live it up. Cash in the bag, stadium packed. Baby, I'm bad, baby, I'm bad. I just wanna stay bad, stay mad, shit on my shoulder cause they treat me like an outcast.
I ain't gonna take that, stay back. I'll be swinging hard till the hits come in all caps. I ain't gonna lay back, pray that someone's gonna help me. Ain't nobody like that. I ain't gonna wait, that's all fact. Give me one shot and I'll never get the throne back. I'm sick of being cautious. I'ma go cause something, can't stop this. I'ma steal everybody's lane, call it shoplift. Sick of hearing everyone complain when they thoughtless. Taste the pain, it's like candy canes. It makes me go change into a better frame, into a better name. Society's insane, we all live for fame, yeah. Cash in the bag, stadium packed. Born a rock star in this life, gon' live it up on the attack. Baby, I'm bad, I just wanna get caught up in this life. I'm crazy, I'm mad, do it no cap. Only got one, so you better go live it up. Cash in the bag, stadium packed. Baby, I'm bad, baby, I'm bad. I just wanna stay back, stay mad, shape on my shoulder, cause they treat me like an outcast. I ain't gonna take that, stay back, I'll be swinging on till the hits come in all caps. I ain't gonna lay back, pray that someone's gonna help me, ain't nobody like that. I ain't gonna wait, that's all fact, give me one shot and I'll never get the throne back. I'm sick of being cautious, I'ma go buy something, can't stop this. I'ma steal everybody's name, call it shoplift. Sick of hearing everyone complain when they thoughtless. You cannot tell me what I can't. It's like candy canes, it makes me go change into a better frame, into a better name. Society's insane, we all live for fame, yeah. I'll live each second like my final day. You can't take that away, yeah. I just wanna take all that. This life, I'm crazy, I'm mad. Gon' live it on cap. Only got one, so you better go live it up. Cash in the bag. This life, I'm crazy, I'm baby, I'm bad. No cap. Only got one, so you better go live it up. Cash in the bag. Baby, I'm bad. Baby, I'm bad. I'm crazy, I'm mad, do it no cap. Only got one, so you better go live it up. Cash in the bag, stadium packed. Baby, I'm bad, baby, I'm bad.
പുതിയ കെട്ടിടം അതിന് ചേർത്തിരിക്കുന്ന ഈ സ്ഥലവും അള്ളാഹുവിൻ്റെ വൃത്തത്തിന് വേണ്ടി ഈ നിങ്ങളൊക്കെ ആവശ്യത്തിന് വേണ്ടി പള്ളിയായി ഒപ്പിച്ചതായിട്ട് അറിയിച്ചുകൊണ്ട് അള്ളാഹുവിൽ പങ്കെടുത്തവർക്കൊക്കെ പള്ളി കിട്ടാക്കി പങ്കെടുക്കുന്നതാണ്.
إلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. بحقهم وبجاههم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. اللهم لا تجعل فينا ولا معنا ولا منا شقيا ولا مطرودا. اللهم اعز الاسلام والمسلمين واذل الشرك والمشركين. اللهم لا تؤيدنا ولا تخذلنا ولا تفرقنا بين خلائقك في الدنيا لا سيما في الاخره. اللهم اجعلنا من السعداء المقبولين ولا تجعلنا من الاشقياء المطرودين. اللهم بارك لنا في امورنا خصوصا في اجتماعنا هذا يا رب العالمين. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم واغفر لنا يا غافر الذنوب امين برحمتك يا ارحم الراحمين. ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. ഏറ്റവും ബഹുമാനമുള്ള പാണക്കാട് സയ്യിദ് സാദിഖ് അലി ശിഹാബ് തങ്ങളെ, നമ്മുടെ ഉസ്താദ് ഷെയ്ഖുന CKM സാദിഖ് ഉസ്താദ് അവരുകളെ, നമ്മുടെ മണ്ണാർക്കാടിൻ്റെ പ്രിയങ്കരനായ MLA ജനാബ് അഡ്വക്കേറ്റ് എൻ ഷംസുദ്ദീൻ സാഹിബ് അവരുകളെ, ബഹുമാന്യരായ ഉസ്താദുമാരെ, പണ്ഡിതന്മാരെ, സാദാത്തുക്കളെ, നേതാക്കളെ, സഹോദരന്മാരെ, കാരണവന്മാരെ, സഹോദരിമാരെ, പടച്ചതമ്പുരാന്റെ അപാരമായ അനുഗ്രഹത്താൽ പവണക്കുന്ന് ലിവാഉൽ ഇസ്ലാം മദ്രസയോടനുബന്ധിച്ച് ഈ പാറമ്മൽ സ്ഥിതി ചെയ്തിരുന്ന നമ്മുടെ മഹത്തായ നമസ്കാര പള്ളി 1994 മഹദി പാറളി കദിയം ദാത്ത സ്ഥലം സംഭാവന ചെയ്ത് ഈ മദ്രസക്ക് ഒരു സൗകര്യം എന്നുള്ള നിലക്ക് ബഹുമാന്യനായ മേലേതിൽ കുഞ്ഞു മുഹമ്മദ് സാഹിബ് എന്ന മാണി സാഹിബ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ അശ്രാന്ത പരിശ്രമത്തിന്റെ ഫലമായിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു മസ്ജിദ് ഇവിടെ ആരംഭിക്കുന്നത്. അന്ന് ബഹുമാനപ്പെട്ട കുറ്റിക്കാട്ടിൽ ഉണ്ണി മുസ്ലിയർ അടക്കമുള്ള ഒരുപാട് മഹത്തുക്കൾ നമ്മുടെ ഇതിന് നേതൃത്വം നൽകിയിരുന്നു. അവരൊക്കെ മൺമറിഞ്ഞു പോയിട്ടുണ്ട്. പടച്ചതമ്പുരാൻ അവർക്ക് മഗ്ഫിറത്തും മർഹമത്തും നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാവട്ടെ. അന്ന് തുടങ്ങി വെച്ച 1994 തുടങ്ങിയ ഈ നമസ്കാര പള്ളി പിന്നീട് തുടർന്ന് ഒരു സൗകര്യമായ രീതിയിൽ എത്തിക്കുക എന്നുള്ളത് ഈ പ്രദേശത്തുകാരുടെ വലിയ ഒരു ആഗ്രഹമായിരുന്നു. അൽഹംദുലില്ലാഹ് ഞങ്ങൾ ഈ പ്രദേശത്തുകാർ വളരെയേറെ ബുദ്ധിമുട്ടിയിട്ട് എത്തില്ല എന്ന് കണ്ടപ്പോൾ ഇവിടെയുള്ള ഞങ്ങളുടെ വിദേശത്തുള്ള ഞങ്ങളുടെ സഹോദരന്മാരോട് ആ കാര്യം ഉണർത്തുകയും ബഹുമാന്യനായ ഞങ്ങളുടെ മദ്രസയുടെ മുൻ സെക്രട്ടറി കക്കാടൻ ഹുസൈൻ, അതുപോലെ തന്നെ ബഹുമാന്യനായ ബുത്തനിയിൽ ഷൗക്കത്ത്, അതുപോലെ തന്നെ ബഹുമാനപ്പെട്ട മണ്ണമ്മൽ മണി, അതുപോലെ തന്നെ കക്കാടൻ മുഹമ്മദ് അലി അടക്കമുള്ള ഞങ്ങളുടെ വിദേശത്തുള്ള റിയാദിലുള്ള ഞങ്ങളുടെ സഹോദരന്മാർ ആ പള്ളി പുനർനിർമ്മിക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ള പ്രാരംഭ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ആരംഭിച്ച് കഴിഞ്ഞിരിക്കെ കഴിഞ്ഞ ജൂൺ മാസത്തിൽ ബഹുമാന്യനായ ഞങ്ങളുടെ ഈ പ്രദേശത്തുകാരനായ കുട്ടിക്കാട്ടിൽ നാസർ മുസ്ലിയാർ തിരൂരിൽ ജോലി ചെയ്യുകയാണ്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ കൂടെ ജോലി ചെയ്യുന്ന അദ്ദേഹത്തിന്റെ സദർ ഉസ്താദ് ബഹുമാന്യനായ അബ്ദുറഹിമാൻ ഉസ്താദിന്റെ ഭാഗത്ത് ഒരു പള്ളിയുടെ വിവരം ലഭിക്കുകയും ആ വിവരത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഒരു ദിവസം അവർ അസർ നമസ്കാരത്തിന് കോട്ടപ്പാടത്ത് വയമ്പാവിൽ എത്തിയിട്ടാണ് എന്നെ വിളിക്കുന്നത്. നമ്മുടെ പാറമ്മല പള്ളി പൊളിച്ചു പണിയുമോ, അതിനുള്ള ഒരു സൗകര്യം ലഭ്യമാകാൻ സാധ്യതയുണ്ട് എന്ന്. വെട്ടത്തൂരിൽ നിന്നും ഞാൻ വളരെ ധൃതി പിടിച്ച് ഇവിടെ പാഞ്ഞു വരുമ്പോഴേക്കും നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ട നാസറിന്റെ കൂടെ തിരൂരിലുള്ള ബഹുമാന്യനായ അബ്ദുറഹ്മാൻ ഉസ്താദും അതുപോലെ തന്നെ കുഞ്ഞുവാക്കയും അദ്ദേഹത്തിന്റെ സഹോദരൻ കുഞ്ഞോട്ടി സാഹിബും ഇവിടെ എത്തിയിരുന്നു. അവരുടെ പള്ളിയും പരിസരവും പരിശോധിച്ചിട്ട് ഇവിടെ ഈ പള്ളിക്ക് സാധ്യതയുണ്ട്, അതുകൊണ്ട് ഈ പള്ളി പുതുക്കി പണിയുന്നതിന് അൽഐനിലുള്ള ഒരു സഹോദരി നമുക്ക് 8 ലക്ഷം രൂപ അനുവദിച്ചു തരും എന്ന് പറയുകയും നിങ്ങൾ അതുകൊണ്ട് പള്ളി ഉണ്ടാക്കുമോ എന്ന് ചോദിക്കുകയും ചെയ്തു. ആ സമയം തന്നെ നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ട ഇവിടുത്തെ പൂർവ്വ വിദ്യാർത്ഥി കൂടിയായ ഈ പള്ളിയുടെ പ്ലാൻ ഡിസൈൻ ചെയ്യുകയും അതുപോലെ തന്നെ ഇതിന്റെ മേൽനോട്ടം വഹിക്കുകയും ചെയ്ത ബഹുമാന്യനായ ഫൈസൽ അതിനുവേണ്ടിയുള്ള പ്ലാനും എസ്റ്റിമേറ്റും തയ്യാറാക്കി. ഏകദേശം ഒരു 10 ലക്ഷത്തോളം രൂപ കൊണ്ട് പൂർത്തിയാകും എന്നുള്ള എസ്റ്റിമേറ്റ് ആണ് അന്ന് കണ്ടത്. അത് ബഹുമാനപ്പെട്ട കുഞ്ഞുവാക്ക വഴി നമ്മുടെ വിദേശത്തേക്ക് എത്തിക്കുകയും ചെയ്യുകയായിരുന്നു. ബഹുമാനപ്പെട്ട കുഞ്ഞുവാക്കക്ക് ഈ കാര്യം ഈ അറബി സഹോദരിയുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തി ഈ പള്ളിയുടെ കാര്യം അറിയിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് കാസർഗോഡുള്ള ബഹുമാന്യനായ ഇപ്പോൾ പോലും നമ്മളെ വിളിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട തങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ അബ്ദുള്ള ഇച്ച എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മാന്യ സഹോദരനാണ് ഈ തുക നമുക്ക് പള്ളിക്കുള്ള ഫണ്ട് ലഭ്യമാക്കി തരുന്നതിന്.
ബഹുമാനപ്പെട്ട അബ്ദുള്ള ഇച്ചയെ പിന്നെ പ്ലാനും എസ്റ്റിമേറ്റും ഏൽപ്പിക്കുന്നു. ആ സമയത്ത് തന്നെ അതിനു വേണ്ടിയുള്ള റമദാൻ മാസമായി, റമദാൻ മാസത്തിൽ ആ സഹോദരി ഇതിനുള്ള ഫണ്ട് അനുവദിക്കുകയും റമദാൻ മാസത്തിന് ശേഷം ആ മഹദി വഫാത്താവുകയും ചെയ്തു. പടച്ചതമ്പുരാൻ അവർക്ക് മഗ്ഫിറത്തും മർഹമത്തും നൽകുമാറാവട്ടെ. അവരുടെ ഇതൊരു എല്ലാവിധ അർത്ഥത്തിലും പടച്ചതമ്പുരാൻ സ്വീകരിക്കുമാറാവട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. അതിനുശേഷം ആ ഫണ്ട് അനുവദിച്ചുകൊണ്ടുള്ള വിവരം ബഹുമാനപ്പെട്ട അബ്ദുള്ളച്ചയും ബഹുമാനപ്പെട്ട കുഞ്ഞുവാക്കയും ഞങ്ങളെ വിളിച്ചറിയിക്കുകയും അതിനുള്ള പ്രാരംഭ പ്രവർത്തനങ്ങൾ തുടങ്ങണം എന്നറിയിക്കുകയും ചെയ്തു. ഒക്ടോബർ അവസാന വാരത്തിൽ ബഹുമാന്യനായ അബ്ദുള്ള ഇച്ച നാട്ടിൽ വരികയും അദ്ദേഹത്തിന്റെ നിർദ്ദേശം അനുസരിച്ച്, സന്ദേശത്തിനനുസരിച്ച് ഒക്ടോബർ 31 തന്നെ ഞങ്ങൾ വിവരം കിട്ടിയപ്പോൾ നവംബർ മാസം 1-ാം തീയതി, ഒക്ടോബർ 31-ാം തീയതി തന്നെ നമ്മുടെ പള്ളിക്ക് വേണ്ടി കുറ്റിയെടുക്കുന്നതിന് വേണ്ടി 2 ദിവസം കൊണ്ട് പഴയ പള്ളി പൊളിച്ച് ഇവിടെ പുതിയ പള്ളിക്ക് വേണ്ടിയുള്ള സ്ഥലം ഒരുക്കി കൊടുക്കുകയും ബഹുമാനപ്പെട്ട ശൈഖുന AP ഉസ്താദ് AP മുഹമ്മദ് മുസ്ലിയാർ അവരുടെ കുറ്റി അടിക്കലോടുകൂടി നമ്മുടെ പ്രാരംഭ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ആരംഭിക്കുകയും ബഹുമാനപ്പെട്ട കുഞ്ഞുവാക്ക സ്ഥലത്തിലായിരുന്നു ബഹുമാനപ്പെട്ട അബ്ദുള്ളച്ച നേരിട്ട് വരികയും അതിൽ ബഹുമാന്യനായ അദ്ദേഹത്തിന്റെ മരുമകൻ ബഹുമാനപ്പെട്ട എന്റെ സുഹൃത്ത് കൂടിയായ പൊതുരംഗത്ത് 10-25 വർഷത്തോളം എന്റെ പരിചയമുള്ള എന്റെ സുഹൃത്ത് തൃക്കരിപ്പൂരിലെ പ്രമുഖ അഭിഭാഷകൻ കൂടിയായ എന്റെ കൂടെ വിദ്യാർത്ഥി രാഷ്ട്രീയത്തിൽ ഒരുമിച്ച് പ്രവർത്തിച്ച ബഹുമാനപ്പെട്ട അഡ്വക്കേറ്റ് MTMPA കരീം അദ്ദേഹത്തിന്റെ മരുമകനാണ്. അവരിവിടെ വരികയും ഒരു സർപ്രൈസ് ആയിക്കൊണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് വലിയ ഒരു സമ്മാനമായി ആ സംഗതി ഇവിടെ ഏൽപ്പിക്കുകയും ചെയ്തതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ പടച്ചതമ്പുരാനെ സാക്ഷിയാക്കി ഞങ്ങൾ നവംബർ മാസം തന്നെ ആരംഭിക്കുകയും പെട്ടെന്ന് പൂർത്തിയാക്കി ഉദ്ഘാടനം നടത്തണമെന്നാണ് അബ്ദുള്ളച്ചയും കുഞ്ഞുവാക്കയും ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നത്. പക്ഷേ നമുക്കറിയാം, പണിക്കാരെ കിട്ടുന്നു, അതുപോലെ തന്നെ സാങ്കേതികമായ കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ വെച്ചുകൊണ്ട് 6 മാസക്കാലത്തോളം ഞങ്ങൾക്കൊരു യുദ്ധകാലാടിസ്ഥാനത്തിൽ ഒരു വിശ്രമവും ഇല്ലാതെയാണ് ഇവിടെ പണി നടന്നത്. ഈ കാണുന്ന പള്ളിയുടെ ഈ പ്രിമൈസസ് ഒരു പാറയാണ്. നേരെ ഇവിടെ പാറമൽ പള്ളി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കൈത്തോട്ടിൽ ഇങ്ങോട്ട് ഒരു ലെയറായി കയറി വരുന്ന പാറയാണ്. ആ പാറ കെട്ടി അവിടെ വളരെ സാഹസപ്പെട്ടുകൊണ്ടാണ് പില്ലറിൽ ഈ പള്ളി നിർത്തിയിട്ടുള്ളത്. അതുകൊണ്ട് കുറച്ച് സമയമെടുത്തു. ബഹുമാനപ്പെട്ട കുഞ്ഞുവാക്കയുടെ പ്രതിനിധികൾ ഇവിടെയുണ്ട്. കുഞ്ഞുട്ടിക്ക് അദ്ദേഹത്തിന്റെ സഹോദരനുണ്ട്, അതുപോലെ തന്നെ ബഹുമാനപ്പെട്ട അബ്ദുറഹ്മാൻ ഉസ്താദുണ്ട്, അതുപോലെ തന്നെ ഇച്ചയുടെ മരുമകൻ ബഹുമാന്യനായ അഡ്വക്കേറ്റ് MTPA കരീമുണ്ട്. അവരോട് ഞങ്ങൾ വളരെ ക്ഷമയോടുകൂടി ഈ സമയം വൈകിയതിന് ക്ഷമ ചോദിച്ചുകൊണ്ട് ഇവിടെ പൂർത്തിയാക്കാൻ കഴിഞ്ഞ പടച്ചതമ്പുരാനോട് സർവ്വസ്തുതിയും അർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഈ കാര്യം ഹ്രസ്വമായി ഒന്നറിയിച്ചു. അവർ നൽകിയ 8 ലക്ഷത്തിന്റെ കൂടെ വീണ്ടും ഞങ്ങൾക്ക് ഈ പണി പൂർത്തിയാക്കാൻ ബാത്റൂമിന് കൂടി തുക അനുവദിച്ചു തരണമെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ 1,20,000 രൂപ കൂടി ഞങ്ങൾക്ക് അനുവദിച്ചു തരികയും ആ തുക കൂടി എത്തിച്ചു തരികയും ചെയ്തു. പക്ഷേ 8 ലക്ഷം കൊണ്ട് നമുക്ക് പള്ളി പൂർത്തിയാക്കാൻ ഞങ്ങൾക്ക് കഴിയില്ല. ഇതിന്റെ തേപ്പ് പണി ആരംഭിച്ചപ്പോഴേക്കും ഞങ്ങൾക്ക് 10 ലക്ഷത്തിന്റെ മുകളിൽ പോവുകയും ഉണ്ടായത്. പിന്നീട് ഞങ്ങൾക്ക് വീണ്ടും അതിന്റെ നിലം പണിക്ക് അല്ലെങ്കിൽ പെയിന്റിങ്ങിന് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് 50,000 രൂപ കൂടി അനുവദിച്ചു തരികയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ടും പൂർത്തിയാക്കാൻ കഴിയില്ല. അതിന്റെ കൂടെ ബഹുമാനപ്പെട്ട ഇച്ചയുടെ പ്രത്യേക താല്പര്യപ്രകാരം ഈ മദ്രസ പെയിന്റ് അടിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് 20,000 രൂപ വീണ്ടും എത്തിച്ചു തരികയും ചെയ്തു. ആ തുകക്ക് പുറമെ ഞങ്ങൾ ഈ പ്രദേശത്തുള്ള ആളുകൾ കൂടുകയും പരിസരത്തുള്ള മുഴുവൻ മഹല്ലിലെ ആളുകളെയും ദീനീ സ്നേഹികളെ ഞങ്ങൾ പല കാര്യങ്ങൾക്കും സമീപിക്കുന്ന ഞങ്ങളുടെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരന്മാർ അവർ പല നിലക്കും സഹായിച്ച് എല്ലാ വിധത്തിലും സാധനങ്ങൾ നൽകിയും സാമ്പത്തികമായും സഹായിച്ചത് കൊണ്ടാണ് ഈ പണി ഞങ്ങൾക്ക് പൂർത്തിയാക്കാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. കുറച്ച് ബാധ്യത കൂടി ഉണ്ട്. അത് ഇൻഷാ അല്ലാഹ് ഞങ്ങൾ ഈ പ്രദേശത്തെ ഞങ്ങളുടെ ഇതിന്റെ പ്രവർത്തകർ ഞങ്ങൾ സ്വയവും അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങളെ ഒക്കെ സമീപിച്ചുകൊണ്ട് അതിന്റെ ബാധ്യത വീട്ടാൻ ഞങ്ങളായിരിക്കുന്നു. ഞങ്ങൾക്ക് ഈ മദ്രസയുടെ കാര്യം ഈ പ്രദേശത്ത് ഒരുപാട് പൊതുപ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളെയൊക്കെ സമീപിക്കുമ്പോൾ വളരെയേറെ സന്തോഷത്തോടുകൂടി സഹായിച്ചത് നന്ദിയോടുകൂടി സ്മരിക്കുന്നു. വീണ്ടും ആ കാര്യത്തിലൊക്കെ നിങ്ങളുടെ എല്ലാവിധ സഹായങ്ങളും സഹകരണങ്ങളും ഉണ്ടാവണം. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവിടെ സമർപ്പിച്ചതുപോലെ ഞാൻ പറഞ്ഞതുപോലെ ബഹുമാനിയായ ആ സഹോദരി മരണപ്പെട്ടു പോയിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ ഈ പള്ളിക്ക് വേണ്ടി ഫണ്ട് അനുവദിച്ചു തന്ന നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ട അബ്ദുള്ള ഇച്ച അദ്ദേഹം ഒരു ബൈപ്പാസ് ഓപ്പറേഷന് വിധേയനായിട്ടുള്ള ഒരു സഹോദരനാണ്. ഈ മാസത്തിൽ അടുത്ത ആഴ്ച പോലും മംഗലാപുരത്ത് വന്ന് ടെസ്റ്റ് കഴിഞ്ഞു പോയിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ ബഹുമാനായ കുഞ്ഞുക്ക ഒരു ഹൃദ്രോഗിയാണ്. പടച്ചതമ്പുരാൻ അവരുടെ രോഗം ഇതിന്റെ എല്ലാ അർത്ഥത്തിലുമുള്ള അത് സ്വീകരിച്ചുകൊണ്ട് അവരുടെ രോഗം ശിഫയാക്കി കൊടുക്കുവാനാകട്ടെ. അവർക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കാൻ ബഹുമാനപ്പെട്ട ഉസ്താദുമാരും അവരോടുമൊക്കെ പ്രാർത്ഥിക്കാൻ വേണ്ടി പ്രത്യേകം അവർ അഭ്യർത്ഥിച്ചിട്ടുണ്ട്. എല്ലാ സമയത്തും അവർക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കണം എന്ന് അഭ്യർത്ഥിച്ചിട്ടുണ്ട്. ആ പ്രാർത്ഥന എല്ലാവരും പങ്കുകൊള്ളണം.
അത് അറിയിക്കുന്നു. അതോടൊപ്പം തന്നെ ഇതിനു വേണ്ടി സഹായിച്ചവർ ഒക്കെ ഒരുപാട് വിഷമമുള്ളവരും പ്രയാസമുള്ളവരുമാണ്. അതുപോലെ ഇതിനുവേണ്ടി അധ്വാനിക്കുന്നവർ, ഞങ്ങൾ ഇതിന്റെ 4 ഭാഗമുള്ളവർ ഒക്കെ സാധാരണക്കാരിൽ സാധാരണക്കാരാണ്. കൂലിപ്പണിക്ക് പോകുന്ന ആളുകളാണ്. അവർ കൂലിപ്പണിയൊക്കെ മാറ്റിവെച്ച് കുറേ പണികൾ അവരൊക്കെ സ്വയം അവരുടെ സെൽഫ് സർവീസ് ആയിട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് ഇത് പൂർത്തീകരിച്ചിട്ടുള്ളത്. പിന്നെ ശ്രമദാനമായിട്ട് നടത്തിയതൊക്കെ പെയിന്റിംഗ് ആണെങ്കിലും, അതുപോലെ തന്നെ ടൈൽസിന്റെ പണിയാണെങ്കിലും, അതുപോലെ തന്നെ കെട്ടുപണിയോ എല്ലാ പണിയും അവർ സ്വയം ചെയ്തിട്ടാണ് കുറെ പണികൾ പൂർത്തിയാക്കിയിട്ടുള്ളത്. അവരൊക്കെ പലവിധ ഉദ്ദേശങ്ങളുള്ളവരാണ്. അവരൊക്കെ ഉദ്ദേശങ്ങൾ പൂർത്തീകരിക്കാൻ എല്ലാവരും പ്രാർത്ഥിക്കണം എന്ന് മാത്രം അഭ്യർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് ബഹുമാനപ്പെട്ട തങ്ങളവർക്ക് മറ്റു പരിപാടികളിൽ പോകാനുള്ളത് കൊണ്ട് സമയം ദീർഘിപ്പിക്കാതെ ഞാൻ എൻ്റെ കടമയിലേക്ക് കടക്കുകയാണ്. നമ്മുടെ ഈ മഹത്തായ പരിപാടി, നമ്മുടെ ഈ പള്ളിയുടെ ഉദ്ഘാടന കർമ്മം ബഹുമാനനായ പാണക്കാട് കുടുംബത്തിൽ നിന്ന് തന്നെ ഒരാളാകണം എന്ന് ഞങ്ങളുടെ ഈ പ്രദേശത്തുകാർക്ക് വലിയ ആഗ്രഹമാണ്. അതുപോലെ തന്നെ ഞങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഈ മദ്രസയുടെ ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ചിട്ടുള്ളത് 2002 ബഹുമാനനായ തങ്ങളവറുകൾ സയ്യിദ് സാദിഖ് അലി ശിഹാബ് തങ്ങൾ അവരുകൾ തന്നെയാണ്. അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് വളരെയേറെ ആഗ്രഹം പാണക്കാട് സയ്യിദ് സാദിഖ് അലി ശിഹാബ് തങ്ങളെ തന്നെ ഈ മഹത്തായ പള്ളിയുടെ ഉദ്ഘാടനത്തിന് ലഭിക്കണം എന്ന ആഗ്രഹം ഉണ്ടായിരുന്നു. അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് സമീപിച്ചപ്പോൾ വളരെയേറെ തിരക്ക് പിടിച്ച പരിപാടികൾ ഉണ്ടായിട്ടും ബഹുമാനപ്പെട്ട തങ്ങളവറുകൾ തന്നെ വലിയ തങ്ങളുടെ വീട്ടിലുള്ള അബ്ദുള്ള മുഖേന 16-ാം തീയതി ഒഴിവാണ്, അന്ന് ഞാൻ വരാമെന്ന് പറയുകയും വളരെ സന്തോഷത്തോടുകൂടി ഈ പരിപാടി പള്ളിയുടെ മഹത്തായ ഉദ്ഘാടന കർമ്മം മഗ്‌രിബ് നമസ്കാരത്തിന് നേതൃത്വം നൽകി നിർവഹിച്ചു തന്നതിന് ഈ പ്രദേശത്തുകാർക്ക്, ഈ മഹല്ലുകാർക്ക്, ഇവിടെ കൂടിയിട്ടുള്ള ദീനീ സ്നേഹികൾക്ക് എല്ലാവർക്കും വേണ്ടി ബഹുമാനപ്പെട്ട തങ്ങളവറുകളോട് നന്ദി അറിയിച്ചുകൊണ്ട് ഈ പൊതുസമ്മേളനത്തിന്റെ ഔപചാരികമായ ഉദ്ഘാടന കർമ്മം നിർവഹിക്കുന്നതിന് പാണക്കാട് സയ്യിദ് സാദിഖ് അലി ശിഹാബ് തങ്ങളോടുള്ള നന്ദിയും കടപ്പാടും അറിയിച്ചുകൊണ്ട് ഈ പരിപാടിയിലേക്ക് ആദരപൂർവ്വം ഇതിന്റെ കമ്മിറ്റി ഭാരവാഹികൾക്ക് വേണ്ടിയും ഇവിടെ കൂടിയിട്ടുള്ള നിങ്ങൾക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും വേണ്ടിയും ബഹുമാനപ്പെട്ട തങ്ങളവറുകളെ ആദരപൂർവ്വം ഈ പരിപാടിയിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്തുകൊള്ളുന്നു. ഈ പരിപാടിയിൽ അധ്യക്ഷത വഹിക്കുന്നത് അധ്യക്ഷത വഹിക്കാമെന്ന് ഏറ്റിരുന്നത് നമുക്ക് ഏവർക്കും പ്രിയങ്കരനായ ഞങ്ങളുടെ ഈ പള്ളിയുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കും ഈ മദ്രസയുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കും ഞങ്ങളുടെ മഹല്ലിലുള്ള മുഴുവൻ ദീനീ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കും ഞങ്ങളുടെ കൂടെ ഒരു നിഴൽ പോലെ പിന്തുടർന്ന് നിർദ്ദേശങ്ങൾ നൽകുന്ന ബഹുമാന്യനായ ശൈഖുന AP മുഹമ്മദ് മുസ്ലിയാർ ഉസ്താദ് അവരുകളാണ് അധ്യക്ഷത വഹിക്കേണ്ടിയിരുന്നത്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ അവസ്ഥ നിങ്ങൾക്കറിയാം. ചെറിയ അസുഖങ്ങൾ കാരണം യാത്ര വളരെ ചുരുക്കമാണ്. പട്ടിക്കാട് ജാമിയ നൂരിയ അറബി കോളേജിലെ പ്രൊഫസറായ അദ്ദേഹം നാളെ വ്യാഴാഴ്ച ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞാണ് തിരിച്ചു വരാറുള്ളത്. ഇന്ന് അവിടെ നടക്കുന്ന പരിപാടിയിൽ ബഹുമാനപ്പെട്ട തങ്ങളവറുകളുടെ കൂടെ പങ്കെടുത്തിരുന്നു. പക്ഷെ ഇന്ന് വന്ന് തിരിച്ചുപോയി നാളെ വീണ്ടും അവിടെ നിങ്ങൾ തിരിച്ചു വരണമെന്നുള്ള ബുദ്ധിമുട്ട് കൊണ്ട് എനിക്ക് വരാൻ വളരെ പ്രയാസമുണ്ട് എന്ന് അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. നിങ്ങൾ എല്ലാവരെയും ആ സന്ദേശം അറിയിക്കുന്നു. ബഹുമാനപ്പെട്ട ഉസ്താദിനെ എല്ലാ നിലക്കും സ്വാഗതവും നന്ദിയും അറിയിച്ചുകൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ അഭാവത്തിൽ ഈ ചടങ്ങിൽ അധ്യക്ഷത വഹിക്കുന്നത് നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ട ഉസ്താദ് ശൈഖുന CKM സാദിഖ് ഉസ്താദ് അവരുകളാണ്. ബഹുമാനപ്പെട്ടവർ സമസ്ത കേരള ജമിയത്തുൽ ഉലമയുടെ പാലക്കാട് ജില്ലയിലെ നെടുന്തൂണും അതുപോലെ തന്നെ സംസ്ഥാന മുഷാവറ മെമ്പറും ജമിയത്തുൽ മുഅല്ലിമീന്റെ സെൻട്രൽ കൗൺസിലിന്റെ പ്രസിഡന്റ് കൂടിയായ ബഹുമാനപ്പെട്ട ഉസ്താദ് അവരുകളെ ആദരപൂർവ്വം ഈ പരിപാടിയിലേക്ക് ഭാരവാഹികൾക്ക് വേണ്ടിയും നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും വേണ്ടിയും ആദരപൂർവ്വം ഈ പരിപാടിയിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. അതുപോലെ ഈ പരിപാടിയിൽ മുഖ്യ അതിഥിയായി പങ്കെടുക്കുന്നത് ഒരു വർഷക്കാലം കൊണ്ട് തന്നെ നമ്മുടെ മണ്ണാർക്കാട് മേഖലയിലെ ദീനീ പ്രവർത്തന രംഗത്തും വികസന പ്രവർത്തന രംഗത്തും സാമൂഹ്യ പ്രവർത്തന രംഗത്തും നമ്മളിൽ ഒരുവനായിട്ടുള്ള ഈ പ്രദേശത്തുകാരെ പേര് വിളിച്ച് അഭിസംബോധന ചെയ്യാൻ വരെ സാധിച്ചിട്ടുള്ള ബഹുമാന്യനായ ഈ നിയോജക മണ്ഡലത്തിലെ ജനപ്രതിനിധി നമ്മുടെ പ്രിയങ്കരനായ അഡ്വക്കേറ്റ് N. ഷംസുദ്ദീൻ സാഹിബ് MLA അവരുകളാണ്. അദ്ദേഹത്തെ ആദരപൂർവ്വം ഈ പരിപാടിയിലേക്ക് ഭാരവാഹികൾക്ക് വേണ്ടിയും നിങ്ങൾക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും വേണ്ടിയും ആദരപൂർവ്വം സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ ഈ പരിപാടിയിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ട ഉസ്താദുമാരും നേതാക്കന്മാരും നമ്മുടെ മഹല്ല് ഖത്തീബ് ഉസ്താദ് സുലൈമാൻ ഫൈലി അവരുകൾ ഞങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഈ പള്ളിയുടെ പ്രവർത്തനത്തിൽ ഒരു പ്രവർത്തകനായിക്കൊണ്ട് ഞങ്ങളുടെ കൂടെ നിൽക്കുന്ന ഈ മഹല്ലിലെ ദീനീ സംരംഭങ്ങൾക്ക് എല്ലാ നിലക്കും നേതൃത്വം നൽകുന്ന ബഹുമാനപ്പെട്ട ഉസ്താദ് അവരുകളെ ആദരപൂർവ്വം ഈ പരിപാടിയിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ ഈ പരിപാടിയിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ട കുമരമ്പത്തൂർ മഹല്ലിന്റെ ജനറൽ സെക്രട്ടറി കൂടിയായ മുൻ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് കൂടിയായ സാമൂഹ്യ നേതാവ് ബഹുമാനപ്പെട്ട MA അസീസ് സാഹിബിനെ ആദരപൂർവ്വം ഈ പരിപാടിയിലേക്ക് ഞാൻ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. അതുപോലെ ഞാൻ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ ഈ പള്ളിയുടെ ഈ ഫണ്ട് ഇവിടെ എത്തുന്നതിന് വേണ്ടി കാരണക്കാരനായ ബഹുമാന്യനായ അബ്ദുള്ള ഇച്ചയുടെ പ്രതിനിധി എന്നുള്ള നിലക്കും ഈ ഫണ്ടുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഞങ്ങളെ സഹായിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുള്ള
ഈ ബഹുമാനപ്പെട്ട എന്റെ സുഹൃത്ത് അഡ്വക്കേറ്റ് MTPA കരീം കാസർഗോഡ് തൃക്കരിപ്പൂരിലെ പ്രമുഖ അഭിഭാഷകനാണ്. അതുപോലെ തന്നെ ബഹുമാനനായ MLA അഡ്വക്കേറ്റ് ശംസുദ്ദീൻ സാഹിബിന്റെ കൂടെയും ഞാനും ഒക്കെ ബഹുമാനപ്പെട്ട MTPA കരീമും ഒരു വേള മുസ്ലിം വിദ്യാർത്ഥി ഫെഡറേഷന്റെ പ്രവർത്തന രംഗത്ത് ഒരേ സമയത്ത് പ്രവർത്തിച്ച ഞങ്ങളുടെ സഹപ്രവർത്തകനാണ്. ബഹുമാനപ്പെട്ടവരെ നാട്ടുകാർക്ക് വേണ്ടി അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും വേണ്ടി ഞങ്ങളുടെ ഭാരവാഹികൾക്ക് വേണ്ടി ആദരപൂർവ്വം ഈ പരിപാടിയിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ട SKSF-ന്റെ സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി നമ്മുടെ പ്രദേശത്തെ ദീനി പ്രവർത്തന രംഗത്ത് നമ്മുടെ പ്രദേശങ്ങളിലെ മുഴുവൻ ദീനി പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കും നേതൃത്വം കൊടുക്കുന്ന നമ്മുടെ പ്രിയങ്കരനായ ഹബീബ് ഫൈസി കോട്ടോപ്പാടം അവരുകളെ ആദരപൂർവ്വം ഈ പരിപാടിയിലേക്ക് സംഘാടകർക്ക് വേണ്ടിയും നിങ്ങൾക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും വേണ്ടിയും ആദരപൂർവ്വം സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ പാലക്കാട് ജില്ലാ ജമിയത്തുൽ മുഅല്ലിമീന്റെ ജനറൽ സെക്രട്ടറി ബഹുമാന്യനായ മുഹമ്മദ് അലി ഫൈലി നമ്മുടെ മദ്രസ പ്രസ്ഥാനത്തിന് പാലക്കാട് ജില്ലയിൽ നല്ല നേതൃത്വം നൽകുന്ന ധീരമായ നേതൃത്വം നൽകുന്ന സംഘടനയുടെ സെക്രട്ടറി കൂടിയായ ബഹുമാന്യനായ മുഹമ്മദ് അലി ഫൈലി അവരുകളെ ഈ പരിപാടിയിലേക്ക് ആദരപൂർവ്വം സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ഈ പരിപാടിയിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ തിരൂരിൽ നിന്ന് ഒരുപാട് പ്രതിനിധികൾ ഇവിടെ എത്തിയിട്ടുണ്ട്. വളരെ സന്തോഷത്തോടു കൂടിയാണ് തിരൂരിലെയും കാസർകോട്ടെയും പ്രതിനിധികൾ അവർ കുടുംബസമേതമാണ് ഈ പരിപാടിയിൽ പങ്കെടുക്കാൻ എത്തിയിട്ടുള്ളത്. ബഹുമാനപ്പെട്ട അബ്ദുറഹിമാൻ മുസ്ലിയാർ അവരെ പ്രതിനിധീകരിച്ചുകൊണ്ട് വേദിയിലുണ്ട്. അദ്ദേഹം അവിടെ മദ്രസയുടെ സദർ ഉസ്താദാണ്. അതുപോലെ ആ പ്രദേശത്ത് ദീനി പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് നേതൃത്വം കൊടുക്കുന്നയാളാണ്. ബഹുമാനപ്പെട്ട സി അബ്ദുറഹിമാൻ മുസ്ലിയാർ കുക്കയിൽ അവരുടെ ആദരപൂർവ്വം ഈ പരിപാടിയിലേക്ക് ഞാൻ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ ബഹുമാനപ്പെട്ട നമ്മുടെ കുന്തിപ്പുഴ മഹല്ലെ ഖാദി ബഹുമാനപ്പെട്ട അഷ്റഫ് ഫൈസി അവരുകളെ ആദരപൂർവ്വം ഈ പരിപാടിയിലേക്ക് ഞാൻ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ ബഹുമാനപ്പെട്ട ചക്കരക്കുളമ്പ് ഖാദി ബഹുമാനപ്പെട്ട മൊയ്തീൻ ഫൈസി അവരുകളെ ഈ പരിപാടിയിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ തൊട്ടടുത്ത നമസ്കാര പള്ളിയുടെ ഇമാം ബഹുമാന്യനായ നമ്മുടെ ഈ പ്രദേശത്തെ ദീനി പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് സാഹോദര്യത്തിന്റെ സാമീപ്യം നൽകി നമ്മുടെ കൂടെയുള്ള ബഹുമാനപ്പെട്ട നാസർ ഹസനിയെ ഈ പരിപാടിയിലേക്ക് ആദരപൂർവ്വം ഞാൻ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ ബഹുമാനപ്പെട്ട ഉസ്താദുമാര് ബഹുമാനപ്പെട്ട തങ്ങളവറുകൾ അതുപോലെ തന്നെ ബഹുമാനപ്പെട്ട പൊതുരംഗത്ത് പ്രവർത്തിക്കുന്ന നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ട കുമരമ്പത്തൂർ മഹലിന്റെ വൈസ് പ്രസിഡന്റ് മുഹമ്മദ് ഹാജി അതുപോലെ തന്നെ മണലടി മഹലിന്റെ ജനറൽ സെക്രട്ടറിയും അതുപോലെ തന്നെ മണ്ണാർക്കാട് ദാറുൽ നജാത്ത് യതീംഖാനയുടെ സംഘാടകരിൽ പ്രമുഖരുമായ ബഹുമാനനായ TS സലാം മാസ്റ്റർ അവരുകളെ ഈ പരിപാടിയിലേക്ക് ഞാൻ ആദരപൂർവ്വം സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ ബഹുമാനപ്പെട്ട PM സീനിക്കോയ തങ്ങൾ അവരുകളെ ആദരപൂർവ്വം ഈ പരിപാടിയിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ മഹല്ല് മുത്തവല്ലി ബഹുമാന്യനായ നജുലി അബ്ദുൽ മുത്തലിബ് ഹാജി സാഹിബ് അബ്ദുൽ മുത്തലിബ് ഹാജി അവരുകളെ ഈ പരിപാടിയിലേക്ക് ഞാൻ ആദരപൂർവ്വം സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ മുഖ്യ പ്രഭാഷണം നടത്തുന്ന നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ട സമസ്ത കേരള സുന്നി വിദ്യാർത്ഥി ഫെഡറേഷന്റെയും SYS-ന്റെയും ഒക്കെ പ്രമുഖ സംഘാടകരും പ്രമുഖ വാഗ്മിയുമായ നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ട വല്ലപ്പുഴ സലാഹുദ്ദീൻ ഫൈസി അവരുകളെ ആദരപൂർവ്വം ഈ പരിപാടിയിലേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും വേണ്ടി ഞാൻ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ ഈ പരിപാടിയിൽ പങ്കെടുത്തുകൊണ്ട് ആശംസാ പ്രസംഗങ്ങൾ നടത്തുന്ന ബഹുമാനപ്പെട്ട നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ട വൈശ്വൻ മുഹമ്മദ് സാഹിബ് അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ പങ്കെടുക്കുന്ന ബഹുമാന്യരായ നാസർ മുസ്ലിയാർ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഇതിന്റെ കാരണക്കാരൻ ബഹുമാന്യനായ നാസർ മുസ്ലിയാരാണ് ഈ പള്ളിയുടെ വിവരം തിരൂരിൽ അറിയിക്കുന്നത്. നാസർ മുസ്ലിയാരിൽ നിന്നും അബ്ദുറഹ്മാൻ മുസ്ലിയാരിൽ നിന്നും കുഞ്ഞുവാക്കയുടെ അനുജൻ കുഞ്ഞൂട്ടി സാഹിബിന്റെ ഒരു സുഹൃത്ത് ബഹുമാനപ്പെട്ട സഹോദരൻ മുഖേന കുഞ്ഞൂട്ടി സാഹിബ് പിന്നെ തിരൂരിലെ കുഞ്ഞുവാക്കയിൽ നിന്ന് അബ്ദുള്ള ഇച്ച അവരുടെ കയ്യിൽ നിന്നാണ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ അറബ് സഹോദരന്മാരുടെ കൈകളിലേക്ക് ഈ വിവരം എത്തുന്നത്. അതുകൊണ്ട് അവരുടെയൊക്കെ പ്രതിനിധിയായി ഇവിടെ ഉള്ള ബഹുമാനപ്പെട്ട നാസർ ഉസ്താദ് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ മറ്റ് ഉസ്താദുമാര് എല്ലാവരും ഈ വേദിയിൽ ഉണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ സദസ്സിലുണ്ട്. പേരെടുത്ത് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഒരുപാട് ആളുകൾ പേരെടുത്ത് പറഞ്ഞ് സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നതുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് ആരെങ്കിലും വിട്ടുപോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സദയം ക്ഷമിക്കണം എന്ന് അഭ്യർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് അതുപോലെ വേദിയിലുള്ള ബഹുമാനപ്പെട്ട നാസർ ഹസനി നമ്മുടെ തൊട്ടടുത്ത മദ്രസയിലെ അധ്യാപകൻ ബഹുമാനപ്പെട്ട നാസർ ഹസനി അടക്കമുള്ള ഉസ്താദുമാരെ നേതാക്കന്മാരെ
അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ജനപ്രതിനിധികൾ, ബഹുമാനപ്പെട്ട ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്തിന്റെ മെമ്പർമാരായ ബഹുമാനപ്പെട്ട പാറശ്ശേരി അസൻ, അതുപോലെ തന്നെ ഹുസൈൻ കോളശ്ശേരി ഇവിടെയുണ്ട്. ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് മെമ്പർമാരുണ്ട്, പൊതുപ്രവർത്തകരുണ്ട്, മഹല്ല് ഭാരവാഹികളുണ്ട്. ആരെയും ഇനി പേരെടുത്ത് പറയാതെ എല്ലാവരെയും, കാരണവന്മാർ, അതുപോലെ തന്നെ സഹോദരിമാർ, സഹോദരന്മാർ എല്ലാവരെയും ഒറ്റ വാക്കിൽ സ്വാഗതം ചെയ്തുകൊണ്ട് ഈ പരിപാടിയിൽ അധ്യക്ഷത വഹിക്കുന്നതിന് ബഹുമാനപ്പെട്ട ഉസ്താദ് ശൈഖുന CKM സാദിഖ് ഉസ്താദ് അവരുടെ ആദരപൂർവ്വം ക്ഷണിച്ചുകൊണ്ട് അഭ്യർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് അവസാനിപ്പിക്കുന്നു. അൽഹംദുലില്ലാഹി റബ്ബിൽ ആലമീൻ. അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി. ബിസ്മില്ലാഹിർ റഹ്മാനിർ റഹീം. അൽഹംദുലില്ലാഹി റബ്ബിൽ ആലമീൻ. സ്വലാത്തു വസ്സലാമു അലാ അഷ്റഫിൽ മുർസലീൻ വഅലാ ആലിഹി വസഹ്ബിഹി. ആദരണീയനായ അധ്യക്ഷൻ ഉസ്താദ് CKM സാദിഖ് ഉസ്താദ് അവരുടെ, ഇവിടെ മുഖ്യ അതിഥിയായി പങ്കെടുക്കുന്ന അഡ്വക്കേറ്റ് ഷംസുദ്ദീൻ MLA അവരുടെ, മുഖ്യ പ്രഭാഷണം നിർവഹിക്കുന്ന ബഹുമാനപ്പെട്ട സലാഹുദ്ദീൻ ഫൈസി അവരുടെ, പ്രിയപ്പെട്ട ശ്രീമാൻ ഫൈസി, അബൂബക്കർ ഫൈസി, കൃഷ്ണൻ ശ്രീയാസ്, എൻ്റെ സുഹൃത്ത് അഡ്വക്കേറ്റ് TP കരീം കാസർഗോഡ് അവരുടെ, പ്രിയപ്പെട്ട ഹബീബ് ഫൈസി അവരുടെ, വേദിയിലും സദസ്സിലും സന്നിഹിതരായിട്ടുള്ള മറ്റ് സമുന്നത വ്യക്തിത്വങ്ങളെ, സഹോദരി സഹോദരന്മാരെ, സുഹൃത്തുക്കളെ, ഇവിടെ അവളത്തുനിന്ന് പാറമേൽ പുതുതായി നിർമ്മിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ള മസ്ജിദിൻ്റെ ഔപചാരികമായ ഉദ്ഘാടനം മൗലിക നമസ്കാരത്തോടെ നടത്തപ്പെടുകയും അതിനുശേഷമുള്ള ഒരു ഭക്തിനിർഭരമായ ഒരു ചടങ്ങിലുമാണ് നമ്മൾ സംബന്ധിക്കുന്നത്. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല നമ്മുടെ ഈ കൂടിച്ചേരലിനെ ഒരു സൽക്കർമ്മമായി സ്വീകരിക്കുമാറാകട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. പ്രിയപ്പെട്ട കോയക്കുട്ടി, വളരെയേറെ കാര്യങ്ങൾ ഇവിടെ നമുക്ക് മുമ്പിൽ വിശദീകരിച്ച് തരികയുണ്ടായി. ഈ പ്രദേശത്ത് വളരെ അത്യാവശ്യമായ ഒരു സ്ഥലത്ത് തന്നെ ഇവിടെ പള്ളി നിർമ്മിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ്. ഈ പള്ളിയുടെ നിർമ്മാണത്തിന് പങ്കുവഹിച്ചിട്ടുള്ള ധാരാളം വ്യക്തിത്വങ്ങൾ നാട്ടിലും അതുപോലെ തന്നെ മറുനാട്ടിലുമൊക്കെയുള്ള വ്യക്തിത്വങ്ങൾ, സാഹിബും അതുപോലെ അള്ളാഹു അവരുടെ എല്ലാം പ്രവർത്തനങ്ങളെ സ്വീകരിക്കുമാറാകട്ടെ. ബനാ മസ്ജിദുലില്ലാഹി അല്ലാഹു ബൈത്തുൽ ജന്ന എന്ന പരിശുദ്ധ പ്രവാചകൻ സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം പഠിപ്പിച്ചു തന്നിട്ടുണ്ട്. ആ മഹത്തായ വാഗ്ദാനത്തെ ഈ പള്ളിയുടെ പ്രതിഫലമായി അവരുടെ പേരിൽ അല്ലാഹു എത്തിച്ചു കൊടുക്കുമാറാകട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ്. ഇവിടെ ഈ പ്രദേശത്തുകാർ അനുഗ്രഹീതരായിരിക്കുകയാണ്. ഒരു മസ്ജിദ് ഒരു പ്രദേശത്ത് ഉയർന്നു വരിക എന്നുള്ളത് ആ പ്രദേശം ആദരിക്കപ്പെടുക എന്നുള്ളതാണ്. കാരണം അല്ലാഹു ഏറ്റവും ഏറെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന പ്രദേശമായിട്ടാണല്ലോ മസ്ജിദുകളെ എണ്ണപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത്. ഈ പ്രദേശത്ത് അല്ലാഹുവിന്റെ വിശുദ്ധമായിട്ടുള്ള ഭവനം ഉയർന്നു വരിക വഴി ഈ പാറമൽ പ്രദേശം അല്ലാഹു ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരു പ്രദേശമായി മാറിയിരിക്കുകയാണ്. കാരണം ഇവിടെ അല്ലാഹുവിന്റെ സംസ്കാരമാണ്. അല്ലാഹുവിന്റെ വീട്ടിൽ അവിടെ കുടികൊള്ളുന്നത് അല്ലാഹുവിന്റെ സംസ്കാരമാണ്. വിശുദ്ധ ഇസ്ലാമിക ശരീഅത്തിന്റെ ഉത്ഭവ കേന്ദ്രങ്ങളായിട്ടാണ് പള്ളികൾ അതിന്റെ ധർമ്മം നിർവഹിക്കുന്നത്. പള്ളികളുടെ ധർമ്മം അതാണ്. നമസ്കാരം നിർവഹിക്കപ്പെടുക എന്നുള്ളത് മാത്രമല്ല, അല്ലാഹുവിന്റെ പരിശുദ്ധ ഭവനങ്ങളായ മസ്ജിദുകൾ, ആ മസ്ജിദുകളുടെ ധർമ്മം എന്നുള്ളത് ഇസ്ലാമിക ശരീഅത്തിന്റെ ഉത്ഭവ കേന്ദ്രങ്ങൾ എന്നുള്ളതാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് പള്ളികൾ കേന്ദ്രീകരിച്ചുകൊണ്ടുള്ള പ്രബോധന പ്രവർത്തനങ്ങൾ കാലങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് തന്നെ നടത്തപ്പെട്ടത്. മക്കയിൽ നിന്ന് മദീനയിലേക്ക് പലായനം ചെയ്യേണ്ടി വന്ന ചരിത്രം നമുക്കറിയാം. മക്കയിൽ ഇസ്ലാമിക പ്രബോധനം ബുദ്ധിമുട്ടായ സന്ദർഭത്തിൽ അവിടുത്തെ എതിരാളികളുടെ വിവരിക്കാനാവാത്ത വിധത്തിലുള്ള അക്രമങ്ങളും അതിക്രമങ്ങളും സഹിക്കാനാവാതെ സഹിക്കവയ്യാതെ അല്ലാഹുവിന്റെ തന്നെ ഇഷ്ടപ്രകാരം സമ്മതപ്രകാരം മക്കയിൽ നിന്ന് മദീനയിലേക്ക്
പലായനം ചെയ്യേണ്ടി വന്ന പരിശുദ്ധ പ്രവാചകർ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം മദീനയിൽ എത്തുമ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ തയ്യാറാകുന്നത് അവിടെ ഒരു പള്ളി നിർമ്മിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ്. മാലിക് ബിൻ റളിയല്ലാഹു അൻഹു സംഘവും കേരളക്കരയിൽ ഇസ്ലാമിക വിമോചനത്തിന് കടന്നു വന്നു. അപ്പോഴും അവരും തയ്യാറായത് ഇവിടെ ഒരു പള്ളി ഉണ്ടാക്കാനാണ്. അവരെ അന്ന് സ്വീകരിച്ച ഹൈന്ദവ രാജാക്കന്മാർ നേരത്തെ ഇവിടെ മതസൗഹാർദ്ദത്തിന്റെ പാരമ്പര്യത്തെ കുറിച്ച് പരാമർശിക്കപ്പെട്ടു. കേരളത്തിലേക്ക് ഇസ്ലാം കടന്നു വന്നത് തന്നെ മതസൗഹാർദ്ദത്തിന്റെ ആ വലിയ ഒരു സന്ദേശം ചരിത്രത്തിന് സമ്മാനിച്ചുകൊണ്ട് പരിപൂർണമായും അന്നിവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന പെരുമാൾ രാജാക്കന്മാര്, കൊടുങ്ങല്ലൂരിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന പെരുമാൾ രാജാക്കന്മാർക്ക് അറിയാമായിരുന്നു ഈ സംഘം വരുന്നത് കച്ചവടത്തിനല്ല. ധാരാളം അറബികളൊക്കെ കച്ചവടത്തിന് വരുന്ന കാലഘട്ടം. എന്നാൽ മാലിക് ബിൻ റളിയല്ലാഹു അൻഹു സംഘവും വരുന്നത് കച്ചവടത്തിനല്ല, അവര് വരുന്നത് പ്രബോധനത്തിന് തന്നെയാണ്. പക്ഷെ അത് അറിയാമായിരുന്നിട്ട് അവരെ തടയാനോ അവരെ തിരിച്ചയക്കാനോ അല്ല അന്നത്തെ ആ ഹൈന്ദവ രാജ സമൂഹം തയ്യാറായി. മറിച്ച് അവരെ സ്വീകരിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ്, അവർക്ക് എല്ലാ ഒത്താശകളും ചെയ്തു കൊടുക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ്. അതുപോലെ തന്നെ അവരും മാലിക് ബിൻ റളിയല്ലാഹു അൻഹു സംഘവും കടന്നു വന്നതോ അന്യമായൊരു ദേശം, അപരിചിതമായൊരു സമൂഹം. ആ സമൂഹത്തിലേക്ക് വരുമ്പോ അക്രമങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിക്കാം. അവ തിരിച്ചക്രമിക്കേണ്ടി വരും, പ്രത്യാക്രമണം നടത്തേണ്ടി വരും, അതിന് ആയുധങ്ങൾ വേണ്ടി വരും എന്നൊന്നുമല്ല അവരും കരുതി. അത്തരത്തിലുള്ള ആയുധങ്ങളൊന്നും ആയിട്ടുമല്ല അവർ വന്നത്. അവർ യാത്രയ്ക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള സാമഗ്രികൾ മാത്രമായി വന്നു. തദ്ദേശീയയിൽ നിന്നുള്ള ഒരു പ്രത്യാക്രമണവും അവർ പ്രതീക്ഷിച്ചതുമില്ല. മറിച്ച് രണ്ടു കൂട്ടരും, ഇവിടെയുള്ള തദ്ദേശീയരും വിദേശികളായ അവരും ഒരേ വികാരത്തിന്റെ മുഹൂർത്തത്തിലാണ് അവിടെ എത്തിച്ചേരുന്നത്. സൗഹാർദ്ദത്തിന്റെ, സ്നേഹത്തിന്റെ, സാഹോദര്യത്തിന്റെ ആ ഒരു മുഹൂർത്തമാണ് ഇസ്ലാമിന്റെ കടന്നുവരവിലും ഹൈന്ദവ സമൂഹത്തിന്റെ ആ സ്വീകരണത്തിലും നമുക്ക് കാണുവാൻ സാധിക്കുന്നത്. സാന്ദർഭികമായി സൂചിപ്പിച്ചത് മാത്രം. അപ്പൊ ആ മാലിക് ബിൻ റളിയല്ലാഹു അൻഹു സംഘം ഇവിടെ വന്നപ്പോഴും അവര് ആവശ്യപ്പെട്ടത് പള്ളി ഉണ്ടാക്കുന്നതിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള സഹായങ്ങൾ വേണം. അന്നത്തെ ആ പെരുമാൾ രാജാക്കന്മാരെ ചെയ്തു കൊടുക്കുവാൻ തയ്യാറായി. അവരും അവിടെ പള്ളി നിർമ്മിച്ചു. ഇന്നും നമുക്ക് ആ പള്ളി ഇവിടെ കാണുന്നുണ്ട്. മാലിക് ബിൻ റളിയല്ലാഹു അൻഹു സംഘവും കേരളത്തിലെ മറ്റു ഭാഗങ്ങളിലേക്ക് സഞ്ചരിച്ചു. അവിടങ്ങളിലൊക്കെ അവർക്ക് പള്ളി ഉണ്ടാക്കി. ആ പള്ളിയൊക്കെ കേന്ദ്രീകരിച്ചുകൊണ്ടാണ് അവര് പരിശുദ്ധ ദീനിന്റെ പ്രബോധനം നിർവഹിച്ചത് എന്നതാണ് ആ ചരിത്രം. അപ്പൊ പള്ളികളാണ് ഇസ്ലാമിക ശരീഅത്തിന്റെ പ്രഭവ കേന്ദ്രമായി ചരിത്രത്തിലുടനീളം നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്നത്. കാരണം പള്ളികൾ അവിടെ അല്ലാഹുവിന്റെ സംസ്കാരമാണ് കുടികൊള്ളുന്നത്. അല്ലാഹുവിന്റെ ആ സംസ്കാരത്തിലേക്ക് ജനങ്ങളെ ക്ഷണിക്കാനും ജനങ്ങളെ അതുമായി ഇടപഴകുവാനുമാണ് പള്ളികൾ കേന്ദ്രീകരിച്ചുകൊണ്ടുള്ള പ്രബോധനത്തിലൂടെ നമുക്ക് സാധ്യമായിട്ടുള്ളത്. പള്ളികൾക്കകത്ത് നമ്മൾ വളരെയേറെ ശാന്തരാണ്, വളരെയേറെ ഭക്തി ഉള്ളവരാണ്. പള്ളിയിൽ മാത്രമല്ല, നമ്മുടെ മറ്റ് സമൂഹങ്ങളുണ്ടല്ലോ, സഹോദര സമുദായങ്ങൾ, അവർക്കൊക്കെ തന്നെ ആരാധനാലയങ്ങളുണ്ട്. അതാത് ആരാധനാലയങ്ങളെ വളരെ സ്നേഹത്തോടെ അല്ലെങ്കിൽ ഭക്തിയോടെ കാണുന്നവരാണ് ഓരോ മതക്കാരും. അവരും അവരുടെ ആരാധന ക്ഷേത്രത്തിലാണ്. ഹൈന്ദവ സമൂഹം ക്ഷേത്രങ്ങളിൽ പോകുന്നു, ക്രൈസ്തവ സമൂഹം ചർച്ചുകളിൽ പോകുന്നു. അവരുടെ വിശ്വാസത്തിനനുസരിച്ചുള്ള ഉന്നത ആലയങ്ങളായിട്ടാണ് അവരുടെ ദേവാലയങ്ങൾ. ആ ദേവാലയങ്ങൾക്കകത്ത് അവരും വളരെ ഭക്തി നിർഭരമായിട്ടാണ് പെരുമാറുന്നത്, സ്നേഹത്തോടെയാണ്, സാഹോദര്യത്തോടെയാണ് പെരുമാറുന്നത്. അപ്പൊ നമുക്ക് പുതിയ കാലഘട്ടത്തോട് ചെയ്യാനുള്ള ആഹ്വാനം എന്നുള്ളത് സ്ത്രീകൾ പള്ളികൾക്കകത്ത് എത്രമാത്രം ശാന്തരും ഭക്തരുമാണ്, അതുപോലെ പള്ളികൾക്ക് പുറത്തും നമ്മൾ ശാന്തരും ഭക്തരും സദാചാര ശീലങ്ങളും ഉള്ളവരായിരിക്കണം. ഹിന്ദുക്കൾ
അവരുടെ ക്ഷേത്രങ്ങൾക്കകത്ത് എത്രമാത്രം സദാചാരശീലരാണ്, ഭക്തരാണ്. അതുപോലെ പുറത്തും അവർ പ്രവർത്തിക്കണം. ക്രൈസ്തവ സമൂഹവും അങ്ങനെ തന്നെ. ചർച്ചുകളിൽ അവരെത്രമാത്രം ഭക്തരും സദാചാരശീലരുമാണോ അതുപോലെ ചർച്ചുകൾക്ക് പുറത്തും അവരും പ്രവർത്തിക്കണം. അങ്ങനെ എല്ലാ വിശ്വാസികളും അവരുടെ വിശ്വാസ പ്രമാണങ്ങൾ അനുസരിച്ച് ജീവിക്കുമ്പോൾ അതൊരു സാഹോദര്യത്തിന്റെ ഒരു നല്ല ലോകം, സ്നേഹത്തിന്റെ സൗഹാർദ്ദത്തിന്റെ ഒരു നല്ല ലോകം കെട്ടിപ്പടുക്കുവാൻ അതിലൂടെ സാധിക്കും. പള്ളികൾ നമ്മളോട് പറയുന്നത് തന്നെയാണ്. അല്ലാഹുവിന്റെ മന്ദിരങ്ങളിൽ വിശ്വസിക്കുന്ന സമൂഹത്തിന്റെ കടമയും കടപ്പാടുമായിട്ടാണ് പള്ളി നിർമ്മാണത്തെ പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ വിശേഷിപ്പിക്കുന്നത്. നമ്മുടെ അചഞ്ചലമായ വിശ്വാസം, ആ വിശ്വാസത്തെ പള്ളി നിർമ്മിച്ചുകൊണ്ട് അല്ലാഹുവിന്റെ മുമ്പിൽ നമുക്ക് പ്രകടിപ്പിക്കുവാൻ കഴിയും. അല്ലാഹ് നേരിട്ട് വന്നിട്ട് നിർമ്മിക്കുന്നതല്ലല്ലോ പള്ളി. കഅബ പോലും ഇബ്രാഹിം നബി അലൈഹിസ്സലാം, മകൻ ഇസ്മായിൽ നബി അലൈഹിസ്സലാം അവർ പുതുക്കി പണിത ചരിത്രമാണ്. മറ്റെല്ലാ പള്ളികളും അതാത് കാലഘട്ടത്തിൽ ആ പള്ളിയുടെ അവധികാലം വിശേഷിപ്പിക്കപ്പെടുന്ന വിശ്വാസികളാണ് നിർമ്മിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അവരുടെ വിശ്വാസത്തെ, പള്ളി നിർമ്മിക്കുന്നവരുടെ വിശ്വാസം, അല്ലാഹുവിന്റെ മന്ദിരനാളിലുള്ള വിശ്വാസം, ഈമാൻ, ഇസ്ലാം കാര്യങ്ങളിലുള്ള വിശ്വാസം, അത് ആ പള്ളി നിർമ്മിച്ചുകൊണ്ട് അല്ലാഹുവിലേക്ക് അത് പ്രകടിപ്പിക്കുമ്പോൾ നമുക്കത് പ്രകടിപ്പിക്കുവാൻ കഴിയും. എന്നിട്ട് ആ പള്ളി കുടികൊള്ളുന്ന വിശുദ്ധ ദീനുൽ ഇസ്ലാമിന്റെ സംസ്കാരത്തെ ആ പള്ളിയിലേക്ക് വരുന്ന വിശ്വാസികൾ മുഖേന സമൂഹത്തിലേക്ക് സമർപ്പിച്ചു കൊടുക്കുവാൻ കഴിയുന്നില്ല. ഇസ്ലാമിന്റെ പ്രബോധനം അത് വ്യക്തിപരമാണ്. ഗ്രന്ഥങ്ങളും അച്ചടികളും ഇപ്പോ മറ്റ് സാങ്കേതിക വിദ്യകളും ഒക്കെ തന്നെ പ്രബോധനത്തിലുണ്ടായിരിക്കാം. ഏറ്റവും സത്യസന്ധവും സുതാര്യവുമായ പ്രബോധന രീതി എന്നുള്ളത് വ്യക്തിയിൽ നിന്ന് വ്യക്തിയിലേക്ക് വ്യാപരിക്കുന്ന വിശ്വാസത്തിന്റെ ആ ഒരു ശൈലിയാണ്. പരിശുദ്ധ പ്രവാചകൻ സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം ഇനി അല്ലെങ്കിൽ ജിബ്രീൽ അലൈഹിസ്സലാം അല്ലാഹു ജിബ്രീൽ അലൈഹിസ്സലാമിനെ അറിയിക്കുന്നു. ജിബ്രീൽ അലൈഹിസ്സലാം പ്രവാചകന്മാർക്ക് കൈമാറുന്നു. പ്രവാചകന്മാർ അവരുടെ മുന്നിലുള്ള അവരുടെ സമൂഹത്തോട് അത് വിളിച്ചു പറയുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ അത് ജീവിച്ച് കാണിച്ചു കൊടുക്കുന്നു, പറഞ്ഞ് ഫലിപ്പിക്കുന്നു. അങ്ങനെ പ്രവാചകന്മാരിൽ നിന്ന് സമൂഹത്തിലേക്ക് സമ്പൂർണമായ ഖുർആനിന്റെ വചനങ്ങൾ അതനുസരിച്ചുള്ള യുടെ ജീവിതം, ആ ജീവിതം തന്നെ ഖുർആനാണ്. എന്താണ് പ്രബോധനം ചെയ്തത്, ആ പ്രബോധനം തന്നെയാണ് അന്നത്തെ ജീവിതത്തിലും അവിടെ കാണിച്ചത്. ആ പ്രബോധനം ചെയ്ത ജീവിതം അത് സഹാബത്തിന് മുമ്പിൽ തുറന്ന പുസ്തകമാണ്. യുടെ ജീവിതം ഖുർആൻ പോലെ തന്നെയാണ്. ഖുർആൻ തുറന്ന പുസ്തകമാണ്. ഖുർആൻ അത് അടച്ചു വെച്ചാലും അത് അടച്ചു വെക്കപ്പെടുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ്. അത് ഓരോ നിമിഷവും അത് ലോകത്തോട് നിശബ്ദമായിട്ടെങ്കിലും ഖുർആൻ സംവദിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ഓരോ നിമിഷവും മനുഷ്യരാശി നേരിടുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾ, ജീവജാലങ്ങൾ നേരിടുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾ, പ്രകൃതി നേരിടുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾ, പ്രകൃതിയുടെ പ്രതിഭാസങ്ങൾ, ഇവയോടെയൊക്കെ വിശുദ്ധ ഖുർആൻ നിശബ്ദമായിട്ടെങ്കിലും അത് സംവദിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു. സമൂഹത്തിന് ലഭിച്ചത് മസ്ജിദ് നബവി അങ്കണം. ആ അങ്കണം വിശുദ്ധ റസൂൽ കരീം സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമയുടെ വീടും ഒരു ഭാഗത്ത്, അവിടുത്തെ അധികാരസ്ഥാനവും ആ ഭാഗത്ത് തന്നെ. ഇസ്ലാമിക ശരീഅത്തിന്റെ ഏറ്റവും ആധികാരിക വിജ്ഞാതാവ്, ഇസ്ലാമിക രാഷ്ട്ര സമൂഹത്തിന്റെ ഏറ്റവും സർവാധികാരിയായ രാജാവ്, ആ രീതിയിലൊക്കെ തന്നെ വിശുദ്ധ റസൂൽ കരീം സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമയുടെ വ്യക്തിത്വം അതെല്ലാം മദീനയുടെ പള്ളിയുടെ ആ ചാരത്തും ഓരത്തും ആണ് അതെല്ലാം ജ്വലിച്ചു നിന്നത്. അവിടെ നിന്നാണ് അതെല്ലാം ലോക സമൂഹത്തിലേക്ക്
പടർന്ന് പന്തലിച്ചത് എന്നുള്ളതെല്ലാം ഒരു പള്ളിയുടെ ഏറ്റവും വലിയ മഹാത്മ്യത്തിൻ്റെ പ്രതീകങ്ങളാണ്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെയൊക്കെ ഭാഗമായിട്ട് തന്നെയാണ് ലോകത്തെ ആയിരക്കണക്കായ അല്ലെങ്കിൽ ലക്ഷക്കണക്കായ ഓരോ പള്ളി നിർവഹിക്കുവാനുള്ളത്. അതിൽ നിന്ന് നിശ്ചലമാകുന്ന എന്ത് നമുക്ക് ഓർമ്മിക്കുന്നത് ആ വചനങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് എന്താണോ സഹാബത്തിന് മുമ്പിൽ അവിടുത്തെ ജീവിതത്തിലൂടെ പ്രകാശിപ്പിച്ചു കൊടുത്തത്, അതൊക്കെ തന്നെയാണ് ഓരോ പള്ളിയും വിശ്വാസിയെ ഓർമ്മിപ്പിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അതാണ് പള്ളികളുടെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രാധാന്യം. അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് പള്ളികൾ നിർമ്മിക്കപ്പെട്ടുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്നത്. ആ പള്ളികളിലേക്ക് ഓരോ സമൂഹവും ഓരോ പ്രദേശത്തെയും ആളുകളും ആ പള്ളികളിലേക്ക് കടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ഇവിടെ നിർമ്മിക്കപ്പെട്ട വിശുദ്ധമായിട്ടുള്ള മസ്ജിദ്, അതിൻ്റെ ആ ദൗത്യം ഇസ്ലാമിക ശരീഅത്തിനെ സമൂഹത്തിന് സമർപ്പിക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. നമ്മൾ തന്നെ അത് ഏറ്റെടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. വിശ്വാസികൾ തന്നെ അത് ഏറ്റെടുത്തുകൊണ്ട് സമൂഹത്തിന് മുമ്പിൽ ആ ധർമ്മം നിർവഹിക്കുവാൻ ഈ പള്ളി മുഖേന അല്ലാഹു നമുക്ക് തൗഫീഖ് നൽകുമാറാകട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. ഈ പള്ളിയുടെ നിർമ്മാണത്തിന് ബന്ധപ്പെട്ട എല്ലാവർക്കും അല്ലാഹു നൽകുമാറാകട്ടെ. ഈ പരിശുദ്ധമായിട്ടുള്ള സദസ്സിന്റെ വർഗത്തിനെ മുൻനിർത്തി നമ്മളെല്ലാവരും ഇവിടെ ഹാജരായിരിക്കുന്നു. പലർക്കും പല വിധത്തിലുള്ള ഹാജത്തുകളെയും നേടേണ്ടതുണ്ട്. അതിനുവേണ്ടി പലരും ഇവിടെ സംഭാവന നൽകുന്നുണ്ട്, ഇവിടെ ഹദിയ നൽകുന്നുണ്ട്. അല്ലാഹുവിൻ്റെയൊക്കെ ആ സംഭാവനകളെ സമാധികരണങ്ങളെ സ്വീകരിക്കുമാറാകട്ടെ. അവയുടെ ബർക്കത്തുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ചെറുതും വലുതുമായ ദോഷങ്ങളെ അല്ലാഹു വിട്ടുകൊടുത്ത് മാപ്പാക്കി തരുമാറാകട്ടെ. അവയുടെ ബർക്കത്തുകൊണ്ട് അല്ലാഹു രോഗങ്ങളെ ശരിയാക്കി തരുമാറാകട്ടെ. കടങ്ങളും മറ്റു ബുദ്ധിമുട്ടുകളും കൊണ്ട് വിഷമിക്കുന്ന ആളുകൾ അവയുടെ ബർക്കത്തുകൊണ്ട് അല്ലാഹു ആ കടങ്ങളേക്ക് വീട്ടിക്കൊടുക്കുമാറാകട്ടെ. വീടുകളിൽ സന്തോഷത്തെയും സമാധാനത്തെയും അല്ലാഹു തരുമാറാകട്ടെ. വീടുകളിൽ കെട്ടിച്ചയക്കാൻ പണമില്ലാതെ പണ്ടമില്ലാതെ ബുദ്ധിമുട്ടുന്ന ഒരുപാട് പെൺകുട്ടികളെ ഓർത്ത് നരകയാതന അനുഭവിക്കുന്ന ധാരാളം രക്ഷിതാക്കളുണ്ട്. അല്ലാഹു ആ പെൺകുട്ടികൾക്കെല്ലാം നല്ലതായ മാംഗല്യ സൗഭാഗ്യത്തെയും സമാധാനത്തെയും അവർക്ക് നൽകുമാറാകട്ടെ. സ്ത്രീധനം പോലുള്ള അനാചാരങ്ങൾ, അത്യാചാരങ്ങൾ അവയോട് പിണങ്ങി നിൽക്കാൻ തയ്യാറാകാനുള്ള നല്ലൊരു മനസ്സിനെ അല്ലാഹു സമൂഹത്തിന് നൽകുമാറാകട്ടെ. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا تقبل منا دعاءنا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم എന്ന മഹത്തായ ജനത്തോട് ഈ പരിപാടിയുടെ ഔപചാരികമായ ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിക്കുന്നു. والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وأصحابه الفائزين برضا الله أما بعد. ആദരണീയരായ ഈ മഹത്തായ ചടങ്ങിന്റെ ഉദ്ഘാടന കർമ്മം നിർവഹിച്ച ബഹുമാനപ്പെട്ട തങ്ങളവറുകളെ, വേദിയിലും സദസ്സിലും സന്നിഹിതരായ ഉസ്താദുമാരെ, പ്രിയപ്പെട്ട നേതാക്കളെ, സഹോദരി സഹോദരന്മാരെ, ഈ പ്രദേശത്തുള്ള സത്യവിശ്വാസികളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഏറ്റവും വലിയ സന്തോഷത്തിന്റെയും സൗഭാഗ്യത്തിന്റെയും സന്ദർഭത്തിലാണ് നാം ഇവിടെ ഒത്തുചേർന്നിട്ടുള്ളത്. ഇവിടെ മനോഹരമായ ഒരു പള്ളി നമസ്കാരത്തിന് വേണ്ടി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യപ്പെട്ടു എന്നതോടൊപ്പം തന്നെ ഇന്ത്യയിലെ തന്നെ മുസ്ലിം സമൂഹം ആത്മീയ രംഗത്ത് ഏക പ്രതീക്ഷയോടുകൂടി പതിറ്റാണ്ടുകളായി ആത്മവിശ്വാസം അർപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന പാണക്കാട് കുടുംബത്തിലെ പ്രമുഖമായ ഒരംഗം നമ്മുടെ ഈ കൊച്ചു പ്രദേശത്ത് എത്തിച്ചേർന്ന് നമ്മുടെ ഈ മഹത്തായ പള്ളിയുടെ ഉദ്ഘാടന കർമ്മം നിർവഹിക്കുന്നതോടൊപ്പം നമ്മയൊക്കെ അനുഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ട് പ്രാർത്ഥിക്കുകയും നമുക്ക് ആവശ്യമായ കാലോചിതമായ ഉപദേശ നിർദ്ദേശങ്ങൾ നൽകുകയും ചെയ്തു എന്നതിൽ നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും ഏറെ ചാരിതാർത്ഥ്യജനകമായ സാഹചര്യത്തിലാണ് നമ്മളിപ്പോൾ ഉള്ളത്. അള്ളാഹുവിന്റെ മഹത്തായ അനുഗ്രഹം കൊണ്ട് മാനസികമായും ശാരീരികമായും ഒക്കെ മുസ്ലിം സമൂഹവും മറ്റു ഇതര സമുദായങ്ങളുമൊക്കെ അനുഭവിക്കുന്ന ഒട്ടേറെ പ്രയാസങ്ങൾക്കും വിഷമങ്ങൾക്കും താങ്ങും തണലുമാകാറുള്ള ഒന്നിരായ സയ്യിദ് സ്വാദിഖ് അലി ശിഹാബ് തങ്ങൾ അവറുകൾ ബഹുമാനപ്പെട്ടവർ സ്വാഗത പ്രസംഗത്തിൽ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ വലിയ തിരക്കുകൾക്കിടയിൽ നമുക്ക് അനുവദിച്ചു തന്ന സമയം അവസാനിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം ഇവിടെ നിന്ന് യാത്ര പറയുകയാണ്. അതിനു മുൻപ് ഈ പ്രദേശത്തുള്ള ആളുകളൊക്കെ നേരത്തെ തന്നെ തങ്ങളവറുകൾ വരുമ്പോൾ ബഹുമാനപ്പെട്ടവരൊന്ന് മുസാഫത്ത് ചെയ്യാൻ പ്രത്യേകം അവസരമുണ്ടാക്കണമെന്ന് പ്രത്യേകം വയസ്സായ ആളുകൾ മറ്റുമൊക്കെ സംഘാടകരെ അറിയിച്ചിരുന്നു എന്നാണ് അറിയാൻ കഴിഞ്ഞത്. ആ വിവരം
ബഹുമാനപ്പെട്ട തങ്ങളവറുകൾ അറിയിച്ചതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ അല്പസമയം നമുക്ക് വേണ്ടി ബഹുമാനപ്പെട്ട തങ്ങളവറുകൾ അതിന് സമയം അനുവദിച്ചു തന്നിരിക്കുകയാണ്. ഈ പ്രദേശത്തോടെ മദ്രസയിലെ വിദ്യാർത്ഥികൾ ബഹുമാനപ്പെട്ട സയ്യിദ് സ്വാദിഖ് അലി ശിഹാബ് തങ്ങളവറുകൾക്ക് ഒരു നോട്ടുമാലയിട്ടുകൊണ്ട് ബഹുമാനപ്പെട്ടവരെ ഈ പരിപാടിയിൽ പ്രത്യേകമായി സ്വീകരിക്കാൻ വേണ്ടി നേരത്തെ തന്നെ ഇവിടെ തയ്യാറായി നിന്നിട്ടുണ്ട്. ആ വിദ്യാർത്ഥികൾ അതിനുവേണ്ടി ആദ്യമായി ക്ഷണിച്ചുകൊണ്ട് എല്ലാവരും എഴുന്നേറ്റ് വന്ന് ഈ മഹത്തായ പള്ളിയുടെ നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ഇതിന്റെ സംഘാടകരായ ആളുകൾക്ക് ചെറിയ തോതിലുള്ള ബാധ്യത വന്നിട്ടുണ്ട് എന്നൊക്കെ ഇവിടെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തി അർഹമുർ-റഹീമായ മലിക്കുൽ ജബ്ബാറായ തമ്പുരാൻ അള്ളാഹുവിന്റെ മഹത്തായ പള്ളിയുടെ നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ സഹായിച്ചതിന്റെ ബർക്കത്ത് കൊണ്ട് ബഹുമാനപ്പെട്ട സയ്യിദ് അവറുകളെ പ്രത്യേകമായി മുസാഫഹത്ത് ചെയ്തതിന്റെ ബർക്കത്ത് കൊണ്ട് അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല പൂർത്തീകരിച്ചു നൽകുമാറാകട്ടെ. ഈ മഹത്തായ പള്ളിയുടെ നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി വലിയ ഒരു സാമ്പത്തിക സഹായം നൽകിയ UAE-യിലെ അൽ ഐനിൽ നിന്നുള്ള ഒരു സഹോദരി ബഹുമാനപ്പെട്ട മഹദി മരണപ്പെട്ടു പോയിട്ടുണ്ട്. പരിശുദ്ധ പ്രവാചകൻ അഷ്റഫുൽ ഖൽഖ് മുഹമ്മദ് റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ പറഞ്ഞു, മൻ ബനാ ലില്ലാഹി മസ്ജിദ് തങ്ങളുടെ കൈകളിൽ ഏൽപ്പിക്കത്തക്ക വിധത്തിൽ ഉണ്ടാക്കണം. എല്ലാവരും റോഡിന്റെ സ്റ്റേജിന്റെ സൈഡിലേക്ക് മാറി നിന്ന് ഒരു ലൈനായി വന്ന് ബഹുമാനപ്പെട്ട തങ്ങളവരുടെ കൈ മുസാഫഹത്ത് ചെയ്ത് നേരത്തെ അവർ ഇരുന്ന സ്ഥലത്തേക്ക് തന്നെ പോകണമെന്ന് പ്രത്യേകം എല്ലാവരും ശ്രദ്ധിക്കുക. സംഘാടകരായ ആളുകൾ കൈ പിടിച്ചാൽ നേരത്തെയും ഇപ്പോഴും ഈ പള്ളിയുടെ നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനങ്ങളിലേക്ക് സഹായം ബഹുമാനപ്പെട്ട അഡ്വക്കേറ്റ് ശംസുദ്ദീൻ MLA അധ്യക്ഷൻ ബഹുമാനപ്പെട്ട സാദിഖ് ഉസ്താദ് അവരുടെ മഹത്തായ ഈ മസ്ജിദിന്റെ ഉദ്ഘാടന കർമ്മം മഗ്രിബ് നമസ്കാരത്തിന് നേതൃത്വം കൊടുത്തുകൊണ്ടും പിന്നീട് ഈ മഹത്തായ സമ്മേളനത്തിന്റെ ഉദ്ഘാടനം ഇവിടെ വളരെ ആശയസമ്പുഷ്ടമായ ഒരു പ്രഭാഷണത്തിലൂടെ നിർവഹിച്ചുകൊണ്ടും നടത്തിയ കേരള മുസ്ലിംകളുടെ ആത്മീയ നേതൃത്വം പാണക്കാട് സയ്യിദ് സാദിഖ് അലി ശിഹാബ് തങ്ങൾ അവരുടെ വേദിയിലെ സലാഹുദ്ദീൻ ഫൈസി, സുലൈമാൻ ഫൈസി, അബൂബക്കർ ഫൈസി, അബ്ദുറഹ്മാൻ മുസ്ലിയാർ, എൻ്റെ മാന്യ സ്നേഹിതൻ അഡ്വക്കേറ്റ് MTPA കരീം, അഷറഫ് ഫൈസി, മൊയ്തീൻ ഫൈസി, അബ്ദുൽ നാസർ ഹസനി, ഉബൈദ് അൻബരി, ബഹുമാനപ്പെട്ട MA അസി സാഹിബ്, ഞാൻ അബ്ദുൽ മുത്തലിബ് ഹാജി, ബഹുമാനപ്പെട്ട വൈശ്യൻ മുഹമ്മദ് സാഹിബ്, KK നാസർ മുസ്ലിയാർ, K ജാഫർ മൗലവി, ഈ പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ തലപ്പത്ത് നിൽക്കുന്ന പഞ്ചായത്ത് അംഗവും നമ്മുടെയൊക്കെ പ്രിയങ്കരനുമായ പൊൻപാറ കോയക്കുട്ടി സാഹിബ്, പ്രിയപ്പെട്ട ഫൈസൽ തുടങ്ങി വേദിയിൽ സന്നിഹിതരായ മുഹമ്മദ് ആജി തുടങ്ങി വേദിയിൽ സന്നിഹിതരായ ബഹുമാന്യ വ്യക്തിത്വങ്ങളെ, പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരി സഹോദരന്മാരെ, സുഹൃത്തുക്കളെ, അവണക്കൊത്ത് പാറമ്മൽ നിവാസികളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇന്ന് ഏറെ സന്തോഷകരമായ മനസ്സിന് ആഹ്ലാദം പകരുന്ന ഒരു ദിനമാണ്. അള്ളാഹുവിന്റെ ഒരു ഭവനം, ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു ചെറിയ മസ്ജിദ് ഇന്ന് പുതുക്കി പണിയുകയും ആ പ്രവർത്തനം പൂർത്തീകരിച്ച് ഇന്നത് ഈ മഹല്ലത്തിലെ വിശ്വാസികൾക്ക് വേണ്ടി തുറന്നു കൊടുക്കപ്പെടുകയും ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്. മസ്ജിദുകൾ അനുഗ്രഹീതമാണ്. ഇവിടെ അഭിമന്യനായ സാദിഖ് അലി ശിഹാബ് തങ്ങൾ സൂചിപ്പിച്ച പോലെ ഒരു മസ്ജിദ് ഒരു നാടിനെ ബഹുമാനിക്കുകയാണ്. ആ നാട് ഒരു നല്ല മസ്ജിദിലൂടെ ആദരിക്കപ്പെടുകയാണ്. ഇവിടെ ഈ നാട്ടിൽ വിശ്വാസികൾക്ക് ഒത്തുകൂടാനും അവരുടെ നമസ്കാര അതുപോലെയുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട കർമ്മങ്ങൾ നിർവഹിക്കാൻ ഒരു കേന്ദ്രം, അള്ളാഹുവിന്റെ സ്മരണ
നിലനിർത്തുന്ന അള്ളാഹുവിനോടുള്ള ഭയഭക്തി ബഹുമാനങ്ങൾ പ്രകടിപ്പിക്കുന്ന ഒരു കേന്ദ്രം, അതൊരു പ്രദേശത്തിന്റെ ചൈതന്യത്തിന്റെ വളരെ മനോഹരമായ ഒരു സ്മാരകം കൂടിയാണ്. ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന പള്ളി സ്ഥലപരിമിതി മൂലം പ്രയാസപ്പെട്ടപ്പോ അത് പുതുക്കിപ്പണിയണമെന്ന് ഈ നാട്ടുകാർക്ക് മോഹമുണ്ടായപ്പോ അതിനു വേണ്ടി സാമ്പത്തികമായി വലിയ സംഖ്യ ചിലവഴിച്ച് നാട്ടുകാർക്കൊപ്പം സഹകരിച്ച മറ്റ് വ്യക്തികളുമുണ്ട്. ഈ മഹത്തായ സംരംഭത്തിൽ പങ്കാളികളായ എല്ലാ അർത്ഥത്തിലും സാമ്പത്തികമായി പങ്കെടുത്തവരുണ്ട്, ശാരീരികമായ അധ്വാനങ്ങളാൽ പങ്കെടുത്തവരുണ്ട്. എല്ലാം ഒരു മഹത്തായ പ്രവൃത്തി തന്നെയാണ്. നിശ്ചയമായും ആ പ്രവൃത്തിക്ക് അവരർഹിക്കുന്ന പ്രതിഫലം ഇരുലോകത്തും ലഭ്യമാകും എന്നതും സുനിശ്ചിതമാണ്. ഇവിടെ ഈ സന്ദർഭത്തിൽ ദീർഘമായി സംസാരിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല. ബഹുമാനപ്പെട്ട ഉദ്ഘാടകൻ കാലികമായ പ്രശ്നങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചൊക്കെ വിശദമായി ഇവിടെ പറഞ്ഞു. ഇനി പണ്ഡിതന്മാരുടെ ദീർഘമായ പ്രഭാഷണങ്ങൾ എനിക്ക് ശേഷം നടക്കുവാനുമുണ്ട്. ഞാനിവിടെ ഈ പ്രദേശത്തെ വിശ്വാസികളുടെ സന്തോഷത്തിൽ, അവണക്കുന്ന്, പാറമ്മൽ, നെച്ചുള്ളി മേഖലയിലെ വിശ്വാസികളുടെ ഇന്നത്തെ സന്തോഷത്തിൽ ഇവിടെ വന്നുകൊണ്ട് ഈ നമസ്കാരത്തിലും മറ്റും പങ്കെടുത്തുകൊണ്ട്, ദുആയിലും മറ്റും പങ്കെടുത്തുകൊണ്ട് ഞാനും പങ്കാളികളാവുകയാണ്. നമുക്കൊരു മസ്ജിദ് വരുമ്പോ ആ മസ്ജിദ് ആ നാട്ടിലെ എല്ലാ നല്ല പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കും, മഹല്ലത്തിലെ സംഘടിതമായ മുഴുവൻ പ്രവർത്തനങ്ങളുടെയും നമസ്കാരം സംഘടിതമായി നിർവഹിക്കുന്നതോടൊപ്പം, ഇമാമത്തായി നിർവഹിക്കുന്നതോടൊപ്പം, ജമാഅത്തായി നിർവഹിക്കുന്നതോടൊപ്പം നാട്ടിലെ പാവപ്പെട്ടവരുടെ പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിക്കുന്നതിന്, സാമൂഹ്യ പ്രശ്നങ്ങളുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് നേതൃത്വം കൊടുക്കാൻ ഒക്കെ ആ ഒരു നല്ല ശീലവും ബോധവും ഈ പള്ളി കേന്ദ്രമായി നമുക്ക് വളർത്തിക്കൊണ്ടുവരേണ്ടതുണ്ട്. ഒരു മാതൃകാ മഹല്ലായി ഇത്തരം ഗ്രാമീണ മേഖലകളിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന മഹല്ലുകൾക്ക് മാറാൻ സാധിക്കും. നിരവധി പ്രശ്നങ്ങൾ അഭിമുഖീകരിക്കുന്ന ഒരു സന്ദർഭമാണ്. പക്ഷെ അങ്ങനെയൊക്കെ ആണെങ്കിലും നിങ്ങളൊന്ന് പരിശോധിച്ച് നോക്കൂ. ലോകത്ത് ഏറെ ഭാഗ്യം സിദ്ധിച്ച മുസ്ലിം ഉമ്മത്താണ് കേരളത്തിൽ ജീവിക്കുന്നത്. ലോകത്തിന്റെ നാനാഭാഗങ്ങളിലേക്ക് മുസ്ലിം സമൂഹത്തിന്റെ സ്ഥിതിവിശേഷത്തെ സംബന്ധിച്ച് നിങ്ങളൊന്ന് പരിശോധിച്ചു നോക്കൂ. സംഘർഷങ്ങളും സംഘട്ടനങ്ങളും അക്രമങ്ങളും കൊലപാതകങ്ങളും പരിശുദ്ധ റമളാനിൽ പോലും സ്വസ്ഥമായി വ്രതമെടുത്ത് ഇബാദത്തെടുക്കുവാനുള്ള സാഹചര്യം ഇല്ലാത്ത മുസ്ലിം രാജ്യങ്ങൾ നമ്മുടെ ലോകത്തുണ്ട്. അഫ്ഗാനിലും ഇറാഖിലും പരിശുദ്ധ ഫലസ്തീനിലും അങ്ങനെ ബോസ്നിയയിലും, അങ്ങനെ ലോകത്തിന്റെ നാനാഭാഗങ്ങൾ പരിശോധിച്ചാൽ ഇറാനിലും നമ്മുടെ തൊട്ടടുത്ത പാകിസ്ഥാനിലും ഒക്കെ സംഘർഷങ്ങളും സംഘട്ടനങ്ങളുമാണ്. എന്തിന്? അതാണ് ലോകത്തിന്റെ സ്ഥിതിയെങ്കിൽ ഇന്ത്യയിലേക്ക് വന്നാൽ ഗുജറാത്ത് പോലെ ഉത്തരേന്ത്യയിലെ നിരവധി സംസ്ഥാനങ്ങൾ വർഗീയവാദികളുടെ അക്രമങ്ങൾക്ക് ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹ് മുഹമ്മദ് റസൂലുള്ളാഹ് എന്ന കലിമത്ത് തൗഹീദിൽ വിശ്വസിക്കുന്ന ജനവിഭാഗം നിരന്തരം വേട്ടയാടപ്പെടുന്ന സാഹചര്യം, അതൊക്കെ പരിശോധിച്ച് നോക്കുമ്പോൾ കേരളത്തിലെ മുസ്ലിങ്ങൾ ഭാഗ്യവാന്മാരാണ്. ഇവിടെ അത്തരത്തിലുള്ള അസമാധാനമില്ല. ഇവിടെ സമാധാനവും ശാന്തിയും മാത്രമാണുള്ളത്. നമ്മളിവിടെ എല്ലാ മതജനവിഭാഗങ്ങളുമായി ഏറ്റവും നല്ല സൗഹാർദ്ദത്തിൽ ജീവിക്കുന്നു. അവരുടെ പ്രിയപ്പെട്ടവരാണ് നമ്മൾ. നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ടവരാണ് മറ്റ് അന്യ മതങ്ങളിലുള്ളവർ. മതങ്ങൾ പരസ്പരം സ്നേഹിക്കാനും സൗഹാർദ്ദങ്ങൾ പങ്കുവെക്കുവാനുമാണ് ഇവിടെ കഴിഞ്ഞകാല പണ്ഡിതന്മാർ നമ്മളെ പഠിപ്പിച്ചത്. നമ്മുടെ നേതൃത്വം, ഉലമാക്കളും ഉമറാക്കളും അതാണ് നമ്മളെ പഠിപ്പിച്ചത്. അതുകൊണ്ട് കേരളത്തിലെ മുസ്ലിങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇതൊരു സമാധാനത്തിന്റെ തുരുത്തായി ഇവിടെ വലിയ പുരോഗതി ഉണ്ടായി. ഈ പുരോഗതി നമുക്ക് നിലനിർത്താൻ സാധിക്കണം. ഇതര മത സമൂഹങ്ങളുമായുള്ള നല്ല ബന്ധം, ഹിന്ദു സഹോദരങ്ങളുമായും ക്രിസ്തീയ സഹോദരങ്ങളുമായി നല്ല ബന്ധം നമുക്ക് നിലനിർത്താൻ സാധിക്കണം. ഇവിടെ പലരും അത് ശിഥിലമാക്കി അതിൽ നിന്ന് ചില ലാഭങ്ങൾ കൊയ്യാൻ ശ്രമിക്കുന്നു. തീവ്രവാദത്തിന്റെയും ഭീകരവാദത്തിന്റെയും ഒക്കെ പേര് പറഞ്ഞ് മുസ്ലിം സമുദായത്തിൽ ചിത്രതയുണ്ടാക്കാനും മുസ്ലിം സമുദായത്തെ ഇതര മതങ്ങൾക്കിടയിൽ അവരുടെ സൗഹൃദം തകർക്കുവാനും ശ്രമിക്കുന്ന പ്രവണതകൾ ഉയർന്നു വരുമ്പോൾ ഇത്തരം മജ്ലിസുകളിൽ നമ്മൾ പുതുക്കേണ്ട പ്രതിജ്ഞ, കഴിഞ്ഞ ഒരുപാട് വർഷങ്ങളായി നമ്മുടെ കാരണവന്മാർ നമുക്ക് കാണിച്ചു തന്ന ആ നല്ല മാതൃക,
ആ നല്ല മാതൃക കൊണ്ടാണ് ഈ സമാധാന അന്തരീക്ഷം ഉണ്ടായത്. ആ നല്ല മാതൃക കൊണ്ടാണ് പരിശുദ്ധ ഇസ്ലാമിൽ ഇവിടെ ചൈതന്യം ഉണ്ടായത്. ഇസ്ലാമിന്റെ നല്ല മൂല്യങ്ങൾ നന്നായി നിൽക്കുന്ന ഒരു പ്രദേശം കൂടിയാണ് കേരളം. ഇന്ത്യയിലെ ഇതര സംസ്ഥാനങ്ങളിലോ ലോകത്ത് മുസ്ലിം രാജ്യങ്ങളിൽ പോലും കാണാത്ത ദൈവത്തിന്റെയും തെക്കുവയുടെയും ഒക്കെ കാര്യത്തിൽ ഏറ്റവും നല്ല മുസ്ലിങ്ങൾ ജീവിക്കുന്നത് ഈ കേരളക്കരയിലാണ്. അപ്പൊ അത് കഴിഞ്ഞ കാലത്തെ ഉലമാക്കളും ഉമറാക്കളും കാണിച്ചു തന്ന മാർഗമാണ്. ആ മാർഗം നമുക്ക് നിലനിർത്തേണ്ടതുണ്ട് എന്ന് മാത്രമാണ് ഈ സന്ദർഭത്തിൽ എനിക്ക് സൂചിപ്പിക്കാനുള്ളത്. പിന്നെ ഈ കാലഘട്ടത്തിന്റെ ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട്. നമ്മുടെ വിശ്വാസത്തെ ഹനിക്കുന്ന വിധത്തിൽ പുതിയ തലമുറയിൽ വളർന്നു വരുന്ന ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട്. അതൊക്കെ ചെറുപ്പക്കാർക്കിടയിൽ പള്ളികൾ കേന്ദ്രീകരിച്ചുകൊണ്ട് നല്ല ബോധവൽക്കരണം ഉണ്ടാവണം. മദ്യത്തിന്റെയും മയക്കുമരുന്നിന്റെയും മറ്റ് അനിസ്ലാമികമായ പ്രവണതകളും ഒക്കെ വളർന്നു വരുമ്പോൾ അതില്ലായ്മ ചെയ്യാനും നമ്മൾ പരിശ്രമിക്കണം. അങ്ങനെ നമ്മുടെ തനിമയും നന്മയും കഴിഞ്ഞകാല തലമുറകൾ നമുക്ക് കാണിച്ചു തന്ന നല്ല സംഘബോധവും, മുസ്ലിങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നല്ല ഐക്യത്തോടു കൂടി നിൽക്കുന്നവരാണ്. ഐക്യത്തോടു കൂടി നിൽക്കുന്നത് ആർക്കെങ്കിലും ഒരു പ്രയാസം ഉണ്ടാക്കാനല്ല, ഐക്യത്തോടെ നിന്നുകൊണ്ട് ഇതര മതസമൂഹങ്ങളുമായി ഏറ്റവും നല്ല സൗഹാർദ്ദം പങ്കിട്ട് ജീവിക്കുകയും സ്വയം പുരോഗതി ആർജിക്കുകയും ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് കഴിഞ്ഞകാല നേതാക്കന്മാർ നമുക്ക് കാണിച്ചു തന്നിട്ടുള്ള മാതൃക. ആ മാതൃകയിൽ മുന്നോട്ട് പോകാൻ നമുക്ക് കഴിയണമെന്ന് ഈ മസ്ജിദിന്റെ പവിത്രമായ മസ്ജിദിന്റെ ഉദ്ഘാടന വേളയിൽ ഈ പ്രദേശത്തെ വിശ്വാസി സമൂഹത്തോട് ഒന്ന് ഓർമ്മപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് ഈ ചടങ്ങിന് എല്ലാവിധ ഭാവുകങ്ങളും നേർന്നുകൊണ്ട് ഈ മസ്ജിദ് ഈ പ്രദേശത്തെ വിശ്വാസികളുടെ സകല നന്മകളുടെയും സകല ആരാധനകളുടെയും നല്ല കേന്ദ്രമായി മാറട്ടെ. അതിന് സർവശക്തനായ നാഥൻ നമ്മളെ അനുഗ്രഹിക്കുമാറാവട്ടെ എന്ന് ആത്മാർത്ഥമായി പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ എൻ്റെ ചെറിയ വാക്കുകൾ ഉപസംഹരിക്കുന്നു. നാം ആകാംക്ഷയോടെ കാത്തിരിക്കുന്ന മുഖ്യപ്രഭാഷണം നടക്കാൻ വേണ്ടി പോവുകയാണ്. അതുകൊണ്ട് ഒഴിഞ്ഞിരിക്കുന്ന സ്റ്റൂളുകളിൽ, കസേരകളിൽ, പിന്നിലും മറ്റൊക്കെ ഇരുവശങ്ങളിൽ നിൽക്കുന്ന സഹോദരന്മാർ സദസ്സ് ഭംഗിയാക്കണമെന്ന് ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ്. ആശംസകൾ അർപ്പിക്കാൻ ഉസ്താദുമാരും നേതാക്കന്മാരൊക്കെ ഉണ്ട്. അതെല്ലാം മാറ്റിവെച്ചും കൊണ്ട് മുഖ്യപ്രഭാഷണത്തിന് വേണ്ടി ഉസ്താദ് വല്ലപ്പുഴ GM സ്വലാഹുദ്ദീൻ ഫൈദിയെ ആദരപൂർവ്വം ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളു. അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി. ബിസ്മില്ലാഹിർ റഹ്മാനിർ റഹീം. അൽഹംദുലില്ലാഹി റബ്ബിൽ ആലമീൻ. വസ്സലാത്തു വസ്സലാമു അലാ അഷ്റഫിൽ മുർസലീൻ വഅലാ ആലിഹി വസഹ്ബിഹി അജ്മഈൻ. അമ്മാ ബഅദ്. ഈ വേദിയെ ധന്യമാക്കിയ പണ്ഡിതന്മാരെ, നമ്മുടെ മുഖ്യ അതിഥി പ്രിയങ്കരനായ അഡ്വക്കേറ്റ് N. ഷംസുദ്ദീൻ MLA, ഈ നാട്ടിലെ കാരണവന്മാരെ, സഹോദരന്മാരെ, സഹോദരിമാരെ, വളരെയേറെ സന്തോഷത്തോടുകൂടെയാണ് ഈ പരിശുദ്ധമായ സദസ്സിൽ ഇത്രയും സമയം നാം ഏവരും ചെലവഴിച്ചത്. ബഹുമാനപ്പെട്ട നമ്മുടെ ആത്മീയ നായകൻ പാണക്കാട് സയ്യിദ് സ്വാദിഖ് അലി ശിഹാബ് തങ്ങൾ നമ്മുടെ ഈ പ്രദേശത്ത് എത്തിച്ചേരുകയും ഈ പുണ്യമായ മസ്ജിദിന്റെ മനോഹരമായ അതിന്റെ ഇമാറത്ത്, അതിന്റെ പരിപാലനം, ഏറ്റവും വലിയ പരിപാലനം, ഈ പള്ളിയുടെ ഭംഗിയും അതിന്റെ പ്രൗഢിയും വിശുദ്ധമായ ഇബാദത്ത് മാതൃകാപരമായി നിലനിർത്തുക എന്നതാണ്. അതിന്റെ തുടക്കം ബഹുമാനപ്പെട്ട തങ്ങൾ ഇവിടെ നിർവഹിച്ചിരിക്കുകയാണ്. അള്ളാഹു അത് നിലനിർത്താനും നമ്മുടെ ഈ നാട്ടിലെ ഈ പ്രദേശത്തിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ ആത്മീയമായ പ്രകാശമായി നമ്മുടെ ഈ കേന്ദ്രത്തെ അള്ളാഹു നമ്മിൽ നിന്ന് സ്വീകരിക്കട്ടെ. മഹാനായ പുണ്യനബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ പറഞ്ഞത്, നിങ്ങൾ ആകാശത്തേക്ക് നോക്കിയാൽ മിന്നിത്തിളങ്ങുന്ന നക്ഷത്രങ്ങളെ കാണാറുണ്ട് എന്നതുപോലെ വാനലോകത്തെ കോടിക്കണക്കിന് മലക്കുകൾ ഈ ഭൂമിയിലേക്ക് നോക്കിയാൽ ഈ ഭൂമിയിൽ മിന്നിത്തിളങ്ങി കാണുന്നത് അള്ളാഹുവിന്റെ ഭവനങ്ങൾ, പടച്ചുറപ്പിന്റെ പള്ളികളാണ്
എന്ന് സയ്യിദുനാ ത്വഹാ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം. നമ്മൾ ചിന്തിക്കണം, ഈ ഭൂമിയിൽ മലായികത്ത് പ്രകാശിക്കുന്ന കേന്ദ്രങ്ങളായി കാണുന്നത് അള്ളാഹുവിന്റെ പള്ളികളാണ്. പിന്നെ മറ്റൊന്ന് മുത്തുനബി പറഞ്ഞു, പരിശുദ്ധമായ ദീൻ ഖുർആൻ, ദീനിന്റെ ഉലൂം, ഉഖ്റവിയായ ഇൽമ് പഠിച്ച് അള്ളാഹുവിനെ ഇബാദത്ത് ചെയ്യുന്ന ഉഖ്റവിയായ ആലിമീങ്ങൾ, ഉഖ്റവിയായ പണ്ഡിതന്മാർ, അവരുടെ ഭവനങ്ങൾ, അവർ താമസിക്കുന്ന വീടുകളും വാനലോകത്തെ മലക്കുകൾ ഭൂമിയിൽ നിന്ന് പ്രകാശിക്കുന്ന നിലയിൽ കാണുമെന്ന് അള്ളാഹു നമുക്ക് തൗഫീഖ് നൽകി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. ആ മനോഹരമായ ഒരു ഭവനമാണ് നമ്മുടെ നാട്ടിലെ ആത്മീയമായ കേന്ദ്രം. മലായികത്ത് പോലും സന്തോഷത്തോടുകൂടെ നോക്കിക്കാണുന്ന ആ ഒരു കേന്ദ്രം ഇവിടെ ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത്. ഞാൻ കൂടുതൽ ആ വിഷയത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുകയല്ല. അതിനേക്കാൾ ഉപരി ഇവിടെ നേരത്തെ ബഹുമാനപ്പെട്ട തങ്ങൾ സൂചിപ്പിച്ചു, നമ്മുടെ MLA യും വളരെ അടിവരയിട്ടുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു, ഇവിടെ നിലനിർത്തേണ്ടത് ആരാധനാലയങ്ങൾ, പള്ളികൾ, അതിന്റെ ഉള്ളിലുള്ള ആത്മീയതയും ഭക്തിയും, അത് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ, സാമൂഹ്യ ജീവിതത്തിൽ, ഇടപെടലുകളിൽ, അവിടങ്ങളിൽ ആ ഭക്തിയും ആദരവും നിലനിന്നാൽ അതാണ് ഏറ്റവും വലിയ ആവശ്യവും ഏറ്റവും വലിയ പ്രാധാന്യവും. പ്രത്യേകിച്ച് പരിശുദ്ധമായ ദീനുൽ ഇസ്ലാമിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അള്ളാഹുവിനെ ഏറ്റവും വലുത് ഒരുപാട് റബ്ബിന്റെ മുന്നിൽ നിസ്കരിക്കുക എന്നതിനേക്കാൾ, ധാരാളം സുജൂദുകൾ ചെയ്യുക എന്നതിനേക്കാൾ ഏറ്റവും മുഖ്യമായിട്ടുള്ളത് ആ നിസ്കാരം കൊണ്ടും ഇബാദത്ത് കൊണ്ടും സുജൂദ് കൊണ്ടും നമ്മിലുണ്ടാകുന്ന മാറ്റമാണ്, നമ്മിലുണ്ടാകേണ്ട വിശുദ്ധമായ സ്വഭാവങ്ങളാണ്. മഹാനായ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ചല്ലോ, 5 വഖത്ത് നിസ്കാരം ജമാഅത്തായി നിസ്കരിക്കുമ്പോൾ അതിന് 27 ഇരട്ടി പ്രതിഫലമുണ്ട്. എന്താണ് 27ന്റെ കാര്യം? എന്താണ് 27 ഇരട്ടി എന്ന് പറയാൻ കാരണം? അതെന്തുകൊണ്ടൊരു 30 എന്ന് പറഞ്ഞില്ല, അല്ലെങ്കിൽ 33 എന്ന് പറഞ്ഞില്ല. പല കാര്യങ്ങൾക്കും അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂല് 40 വളരെ ഒരു ബറക്കത്തിന്റെ എണ്ണമായി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. പല ഇബാദത്തിനും 70 ഇരട്ടി പ്രതിഫലം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. പക്ഷെ ഒന്നിനുമില്ലാത്ത ഒരു പ്രത്യേകത, 5 വഖത്ത് നിസ്കാരത്തിന് 27 ഇരട്ടി പ്രതിഫലം എന്ന് പറയാൻ കാരണം, മഹാന്മാരായ പണ്ഡിതന്മാർ പഠിപ്പിക്കുന്നു, നിസ്കാരത്തിന്, ജമാഅത്ത് നിസ്കാരത്തിന് ഒറ്റക്കുള്ള നിസ്കാരത്തെക്കാൾ 27 പ്രത്യേകതകളുണ്ട്. എന്താണ് 27 പ്രത്യേകത? ഒരുപക്ഷെ നമ്മൾ ചിന്തിച്ചാൽ അറിയാം. നിസ്കാരം എന്നത് ഒരു ഭക്തിയുടെ, ആത്മീയമായി അള്ളാഹുവിനെ ഓർക്കാനും പടച്ചറബിനോട് ദുആ ചെയ്യാനും അള്ളാഹിന്റെ മുന്നിൽ സുജൂദ് ചെയ്യാനും, അടിമയും ഉടമയും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം, മനുഷ്യനും അള്ളാഹുവും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം നിലനിർത്താനുള്ള ഒരു കേവലം ഒരു ആരാധന മാത്രമാണെങ്കിൽ, ഒറ്റക്ക് നിസ്കരിച്ചാലാണല്ലോ ജമാഅത്ത് നിസ്കരിക്കുന്നതിനേക്കാൾ പലപ്പോഴും നമുക്ക് ഭക്തി കൂടുക. പാതിരാ സമയത്ത് ആരാരും അറിയാതെ ഒറ്റക്ക് അള്ളാഹുവിന്റെ മുന്നിൽ തഹജ്ജുദ് നിസ്കരിക്കുമ്പോ, ദീർഘമായി നമുക്ക് മതി വരുവോളം അള്ളാഹിന്റെ മുന്നിൽ സുജൂദിൽ കിടക്കുമ്പോ, ഓരോ ദിക്റുകളും ദുആകളും നമ്മുടെ മനസ്സുകൊണ്ട് ആത്മാർത്ഥമായി അതിന്റെ അർത്ഥമൊക്കെ ചിന്തിച്ചുകൊണ്ട് ദുആ ചെയ്യുമ്പോ, ഒരുപക്ഷെ ഒറ്റക്ക് നിസ്കരിച്ചാലാണ് ജമാഅത്തായി നിസ്കരിക്കുന്നതിനേക്കാൾ ഭക്തി കിട്ടാൻ സാധ്യത പലപ്പോഴും. അങ്ങനെയാണ് എന്നല്ല. അപ്പോൾ ജമാഅത്ത് നിസ്കാരത്തിന്റെ ലക്ഷ്യം കേവലം ഒരു ഭക്തിയും അള്ളാഹുവുമായുള്ള ബന്ധത്തിന്റെ ഒരു മാനദണ്ഡം മാത്രമല്ല, സാമൂഹ്യമായ ഒരുപാട് പ്രത്യേകതകൾ ജമാഅത്ത് നിസ്കാരത്തിനുണ്ട്. 27 പ്രത്യേകതകളിൽ വളരെ പ്രധാനമായി മഹാന്മാരായ പണ്ഡിതന്മാർ എണ്ണി പഠിപ്പിച്ചത്, ഒന്ന്, ഒരു മഹല്ലത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പള്ളിയുടെ ചുറ്റുപാടിൽ, ഒരു നാട്ടിൽ, ഒരു പ്രദേശത്ത്, ഇപ്പോൾ അവളക്കുന്ന്, പാറമ്പല്, ഈ പള്ളിയുടെ ചുറ്റുഭാഗത്ത് ജീവിക്കുന്ന ജനങ്ങൾ, അവര് 5 നേരം ജമാഅത്ത് നിസ്കാരത്തിന് വേണ്ടി പള്ളിയിൽ ഒരുമിച്ച് കൂടുമ്പോ അവർ പരസ്പരം കാണാനും, പരസ്പരം സംസാരിക്കാനും, പരസ്പരം ബന്ധപ്പെടാനും, കുശലാന്വേഷണം നടത്താനും, സുഖവിവരങ്ങൾ അന്വേഷിക്കാനും, പരസ്പര സ്നേഹബന്ധം, അയൽക്കാർ തമ്മിലുള്ള സ്നേഹബന്ധം വർദ്ധിക്കാൻ കാരണമാകും എന്നത് 27 കാരണങ്ങളിൽ ഒന്നാണ്.
അത് അള്ളാഹുവുമായി മനുഷ്യന്റെ ബന്ധമല്ല. മനുഷ്യന്റെ ആത്മീയമായ ബന്ധത്തെക്കാൾ മനുഷ്യൻ തമ്മിലുള്ള സാമൂഹ്യ ബന്ധത്തിന്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു അടിത്തറയാണ് അയൽബന്ധം നന്നാവുക എന്നത്. അയൽക്കാർ തമ്മിലുള്ള സ്നേഹവും ഐക്യവും അത് 5 വഖത്ത് നിസ്കാരത്തിന്റെ 27 ലക്ഷ്യങ്ങളിൽപ്പെട്ട ഒരു ലക്ഷ്യമാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇസ്ലാം കേവലം ഒരു ആരാധന എന്നതിന് പള്ളിയിൽ മാത്രം ഒതുക്കുന്നതല്ല എന്നാണ് അതിനർത്ഥം. ആരാധനകൾ ഇബാദത്ത് പോലും പള്ളിക്ക് പുറത്തേക്ക് അയൽബന്ധങ്ങളിലൂടെ പരസ്പര സ്നേഹബന്ധത്തിലൂടെ മനുഷ്യർ തമ്മിലുള്ള ഐക്യവും സ്നേഹവും നിലനിർത്താൻ കാരണമാകണമെന്നാണ് അതിലൂടെ മഹാനായ മുത്തുനബി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ നമ്മെ പഠിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത്. അള്ളാഹു നമുക്ക് തൗഫീഖ് നൽകി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, അതാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനം. പരസ്പര സ്നേഹം വർദ്ധിക്കുക, അയൽബന്ധങ്ങൾ നന്നാവുക, മനുഷ്യന്റെ സ്വഭാവങ്ങൾ നന്നാവുക. നമ്മുടെ മദ്രസകളിൽ അഖലാഖ് എന്ന ഒരു പാഠവിഭാഗം തന്നെയുണ്ട്. വളരെ ചുരുങ്ങിയ സമയങ്ങളിൽ നമ്മുടെ കുഞ്ഞു മക്കൾക്ക് പഠിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഭാഗങ്ങൾ. അതിലൊന്നാണ് അഖീദ, ഒരു മുഅ്മിനിന്റെ മുസ്ലിമിന്റെ വിശ്വാസപരമായ കാര്യങ്ങൾ. മറ്റൊന്നാണ് ഫിഖ്ഹ്, കർമ്മപരമായ കാര്യങ്ങൾ, നിസ്കാരത്തിന്റെ, നോമ്പിന്റെ, അതേപോലെ കർമ്മപരമായ കാര്യങ്ങൾ, അതിന്റെ നിയമങ്ങൾ, മസ്അലകൾ. അതേപോലെ ഖുർആൻ, അതിന്റെ പാരായണ നിയമങ്ങൾ, തജ്വീദ്. വളരെ പ്രധാനമായി ഇസ്ലാമികമായ വിഷയങ്ങളിൽ നമ്മുടെ മക്കൾക്ക് പഠിപ്പിക്കുന്ന ഒരു പാഠം, ഓരോ ക്ലാസുകളിലും പഠിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു പാഠവിഭാഗം, അത് അഖ്ലാഖാണ്. ഈ അഖ്ലാഖിൽ പറയുന്ന വിഷയങ്ങൾ എന്താണ്? പരസ്പര സ്നേഹത്തിന്റെ, പരസ്പര ബാധ്യതകളുടെ, മാതാപിതാക്കളോടുള്ള കടപ്പാട്, അയൽക്കാരോടുള്ള കടപ്പാട്, ഇതര മതസ്ഥരോടുള്ള കടപ്പാട്, പ്രായമുള്ളവരോടുള്ള കടപ്പാട്, ഇസ്ലാം പഠിപ്പിക്കുന്ന സാമൂഹ്യമായ ബാധ്യതകൾ. അത് വളരെ ഗൗരവത്തോടു കൂടെയാണ് ദീനുൽ ഇസ്ലാം അതിന് പ്രാധാന്യം കൽപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത്. നിങ്ങൾ നോക്കണം, 1-ാം ക്ലാസ്സിൽ ഒരു കുഞ്ഞിനെ കൊണ്ടു ചേർത്താൽ ആദ്യമായി പഠിപ്പിക്കുന്ന പാഠം തന്നെ നമ്മുടെ മദ്രസകളിൽ അദബ് എന്നതാണ്. അദബ്, മര്യാദ. ആരോട്? സമൂഹത്തിലെ ഓരോ മേഖലകളിലുള്ളവരോടുള്ള മര്യാദകൾ, മാതാപിതാക്കളോടുള്ള മര്യാദ, ഉസ്താദുമാരോട്, അയൽക്കാരോട്, ഇതര മതസ്ഥരോട്. ഓരോ പാഠങ്ങളിൽ 3-ാം ക്ലാസ്സിലെ അഖ്ലാഖിലെ അവസാനത്തെ പാഠം ഹുബ്ബുൽ വതൻ എന്നതാണ്. അങ്ങനെ ഒരു മതമുണ്ടാകുമോ? ഏതെങ്കിലും മതവിഭാഗങ്ങൾ അങ്ങനെ പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ടോ? ഹുബ്ബുൽ വതൻ, രാജ്യസ്നേഹം. നമ്മുടെ ഈ രാജ്യത്ത്, പ്രത്യേകിച്ച് ഇന്ത്യ രാജ്യത്ത് ജീവിക്കുന്ന നമ്മെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഈ രാജ്യത്തെ സ്നേഹിക്കാൻ, ഈ രാജ്യത്തുള്ളവരെ സ്നേഹിക്കാൻ, ഭാരതം എന്റെ രാജ്യമാണ്, ഭാരതീയരെല്ലാം എന്റെ സഹോദരി സഹോദരന്മാരാണ് എന്നത് സ്കൂളിലെ അസംബ്ലിയിൽ നമ്മുടെ മക്കൾ പറയുന്ന ആത്മാർത്ഥതയില്ലാത്ത ചില വാക്കുകളാകരുത്. ഭാരതം എന്റെ രാജ്യമാണ് എന്നെല്ലാവരും ആത്മാർത്ഥമായി പറഞ്ഞാൽ, ഈ രാജ്യക്കാര്, ഇന്ത്യക്കാരെല്ലാവരും എന്റെ സഹോദരി സഹോദരന്മാരാണ് എന്ന് ആത്മാർത്ഥമായി എല്ലാ മതവിഭാഗങ്ങൾക്കും പറയാനും അത് ജീവിതത്തിൽ പാലിക്കാനും സാധിച്ചാൽ ഇവിടെ കലാപങ്ങൾ ഉണ്ടാകുമോ? ഇവിടെ തീവ്രവാദവും വർഗീയമായ അസ്വാസ്ഥ്യങ്ങളും ഉണ്ടാകുമോ? പക്ഷേ പരിശുദ്ധമായ ദീനുൽ ഇസ്ലാം മതസൗഹാർദ്ദത്തെ ഇങ്ങനെ നിലനിർത്തേണ്ട രാജ്യസ്നേഹത്തെ പഠിപ്പിക്കുന്നത് കേവലം ചില കാട്ടിക്കൂട്ടലുകളായിട്ടല്ല. നമ്മൾ ബസ്സിൽ യാത്ര ചെയ്യുമ്പോൾ 3 ചിത്രങ്ങൾ കാണും. കഅബാലയത്തിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ മദീന മുനവ്വറയുടെ, തൊട്ടപ്പുറത്ത് യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ, പിന്നെ 3-ാമത് ഗുരുവായൂരപ്പന്റെയോ അല്ലെങ്കിൽ ശബരിമല അയ്യപ്പന്റെയോ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഹിന്ദു പ്രതിഷ്ഠയുടെ. എന്നിട്ടൊരു മുല്ലപ്പൂമാല ചാർത്തിക്കൊടുത്താൽ ഉണ്ടായിത്തീരുന്നതല്ല മതസൗഹാർദ്ദം. മതസൗഹാർദ്ദം എന്നത് കാട്ടിക്കൂടലുകളല്ല. പക്ഷേ പരിശുദ്ധമായ ദീനുൽ ഇസ്ലാം പഠിപ്പിക്കുന്ന സൗഹൃദം അത് ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടാവേണ്ടതാണ്. രാജ്യസ്നേഹം. ഈ രാജ്യക്കാരെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഏത് മതക്കാരാണെങ്കിലും അവരെയൊക്കെ ബഹുമാനിക്കാനും ആദരിക്കാനും, അക്രിം ജാറക വലൗ കാന കാഫിറ,
നിന്റെ അയൽക്കാരൻ ഏത് മതക്കാരനാണെങ്കിലും അവനെ ബഹുമാനിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞു മുത്തനബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം. വല്ലദീ യശ്ബഉ വജാറുഹു ജായ ഫലൈസ മിന്നാ. അയൽക്കാരൻ പട്ടിണി കിടക്കുമ്പോ വയറ് നിറച്ച ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നവൻ നമ്മിൽപ്പെട്ടവനല്ല. ഇത് പല മതസൗഹാർദ്ദ സമ്മേളനങ്ങൾ നമ്മൾ കേൾക്കാറുണ്ട് അല്ലേ? അയൽക്കാരൻ പട്ടിണി കിടക്കുമ്പോ വയറ് നിറച്ച് ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നവൻ നമ്മിൽപ്പെട്ടവനല്ല എന്ന് മുത്തുനബി പ്രവാചകത്തിന് വേണ്ടി പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇത് വെറുതെ ഒരു മതസൗഹാർദ്ദ സമ്മേളനത്തിൽ ഇസ്ലാമിന്റെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് സംസാരിക്കുമ്പോൾ പറയാനുള്ള കേവലം ഒരു പ്രവാചക വചനമല്ല, അത് ജീവിതത്തിൽ പകർത്തണം. മഹാനായ അബ്ദുല്ലാഹി ഇബ്നു ഉമർ റളിയല്ലാഹു തആല, ഉമർ ഇബ്നുൽ ഖത്താബ് റളിയല്ലാഹു അൻഹുവിന്റെ മകനാണ്. അബ്ദുല്ലാഹി ഇബ്നു ഉമർ റളിയല്ലാഹു തആല അൻഹു പ്രഗൽഭനായ സ്വഹാബിയാണ്. മുത്തബിഉസ് സുന്ന എന്നാണ് അറിയപ്പെട്ടത്. കാരണം എല്ലാ സ്വഹാബിമാരും മുത്തബിഉസ് സുന്നയാണ്. മുത്തനബിയുടെ സുന്നത്ത് അതിനെ പിൻപറ്റി അതിനെ അനുധാവനം ചെയ്ത് അതിനെ ഇത്തിബാ ചെയ്ത് ജീവിച്ചവരാണ് എല്ലാ സ്വഹാബിമാരും. പക്ഷെ അതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ സുന്നത്ത് ഇത്തിബാ ചെയ്യാൻ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പ്രാധാന്യം നൽകിയ മഹാനായ അബ്ദുല്ലാഹി ഇബ്നു ഉമർ റളിയല്ലാഹു തആല അൻഹു അങ്ങനെ പേരിൽ അറിയപ്പെട്ട മുത്തബിഉസ് സുന്ന എന്ന പേരിൽ